नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्षमार्ग प्रकाशक चौथो अधिकार मिथ्या ज्ञान नु स्वरूप पाना नंबर 88 पहलो पेरेग्राफ। प्रश्न है दोरडी सर्पादिक नु अयथार्थ ज्ञान होवानु कयु कारण छे तेने ज जीवादी तत्वना अयथार्थ यथार्थ ज्ञान नु कारण कहो तो शू वांधो। अहींया बे कर्मना उदय वच्चेनो भेद समजाव्यो छे। एक छे ज्ञानावरणी कर्मनो उदय अने बीजू मोहनीय कर्मनो उदय। आखू जगत मने मारा ज्ञानमा वर्तमानमा जणातुं नथी एनुं कारण तो ज्ञानावरणी कर्मनो उदय छे अने निज आत्मा मने मारा ज्ञानमा जणातो नथी एनुं कारण मोहनीय कर्मनो उदय छे। आ बे वच्चेनुं अंतर छे अने एटला माटे के जेने ज्ञानावरणी कर्मनो उदय होय एने पण आत्मज्ञान थई शके छे। चौथा गुणस्थान थी 12मा गुणस्थान सुधीनी दशा एवी छे के त्यां ज्ञानावरणी कर्मनो उदय तो छे पण दर्शन मोहनीना उदयनो अभाव थयो होवाथी चौथा थी 12मा गुणस्थानमां पण ज्ञानी आनंदना घूंटड़ा पीवे छे। तो एने अहींया हवे भेद करीने बताव्युं छे। उत्तर जाणवामां जेटલું અયથાર્થપણું હોય છે તેટલું તો જ્ઞાનાવરણના ઉદયથી હોય છે તથા યથાર્થપણું હોય છે તેટલું જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી હોય છે। જેમ દોરડીને સર્પ જાણવામાં આવે ત્યાં અયથાર્થ જાણવાની શક્તિના કારણરૂપ જ્ઞાનાવરણનો ઉદય છે તેથી તે અયથાર્થ જાણે છે તથા દોરડીને દોરડી જાણવામાં આવે છે ત્યાં યથાર્થ જાણવાની શક્તિના કારણરૂપ જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ છે તેથી તે યથાર્થ જાણે છે। તેમ जीवादी तत्वों ने यथार्थ जाणवानी शक्ति न होवा अथवा होवामां ज्ञानावरणनुं ज निमित्त छे परंतु जेम कोई पुरुष ने क्षयोपशमथी दुख वा सुखना कारणभूत पदार्थों ने यथार्थ जाणवानी शक्ति होय त्यां जेने असाता वेदनीनो उदय होय ते दुखना कारणभूत जे पदार्थो होय तेने ज वेदे पण सुखना कारणभूत पदार्थों ने न वेदे। जो ते सुखना कारणभूत पदार्थों ने वेदे तो सुखी थाय पण असाताना उदयथी तेनाथी एम बनी शकतुं नथी। माटे अहीं दुख के सुखना कारणभूत पदार्थों ने वेदवामां ज्ञानावरणनुं निमित्त नथी पण असाता साता वेदनीनो उदय ज कारणभूत छे। एज प्रमाणे जीवमां प्रयोजनभूत जीवादी तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य पदार्थों ने यथार्थ जाणवानी शक्ति होय पण त्यां जेने मिथ्यात्वनो उदय होय ते तो अप्रयोजनभूत होय तेने ज वेदे जाणे छे पण प्रयोजनभूतने जाणतो नथी। जो ते प्रयोजनभूतने जाणे तो सम्यक दर्शन थई जाय पण मिथ्यात्वनो उदय होवाथी एम बनी शकतुं नथी। माटे त्यां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थो जाणवामां ज्ञानावरणनुं निमित्त नथी परंतु मिथ्यात्वनो उदय अनुदय ज कारणभूत छे। आखा पेरेग्राफमां ए बताव्युं के आत्मानुं ज्ञान जीवादी 7 तत्वोनुं जे यथार्थ ज्ञान अने श्रद्धा नथी थतुं तो एनु कारण मिथ्यात्व नामनु जे दर्शन मोहनीय कर्म छे ए कारण छे, ज्ञानावरणी कर्म नहीं। हवे ज्ञानावरणी कर्मना कारणे शुं थाय छे के आत्मामां शक्ति प्रगट थाय छे। ज्ञानावरणी कर्मना क्षयोपशमथी
આત્મામાં એવી શક્તિ પ્રગટે છે કે એ વસ્તુને જાણી શકે, પણ જાણવામાં આવવો કે ન આવવો એ એના બીજા કર્મના ઉદય અનુસાર છે. એનું નામ મોહનો ઉદય છે. જેમ અત્યારે આત્મામાં જાણવાની શક્તિ તો છે કે દવા છે એ કડવી છે, મીઠાઈ છે એ મીઠી છે, પણ અત્યારે આ સમયની પર્યાયમાં જોઈને સુખ થવાનું હોય તો એના જ્ઞાનની પર્યાયમાં એને જે મીઠાશમાં સુખ માને છે તો મીઠાઈ જ જણાય, એને દવા ન જણાય. શક્તિ અંદરમાં જાણવાની પડી છે, જ્ઞાન તો છે કે આને દવા કહેવાય, આ કડવી કહેવાય, બધી ખબર છે. જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોક્ષમ હોવા છતાં પણ એને જાણી શકતો નથી, કારણ કે સાતાનો ઉદય છે. તો એવી રીતે જયારે મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય ત્યારે આત્માને જાણવા જેટલો ક્ષયોક્ષમ તો એની પાસે હોય તો પણ જાણી ન શકે, કારણ કે મિથ્યાત્વનો ઉદય એમાં જવાબદાર છે. એક નિયમ છે કે છદ્મસ્ત જીવનો જ્ઞાન ઉપયોગ એક સમયમાં એક જ વિષયને જાણે અને એક જ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જાણે. આ ખાસ 5 ઇન્દ્રિય એક સાથે છે, એક સાથે કામ કરતી એમ લાગે, પણ એક સમયમાં તો એક જ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી એક જ પૂતગલની એક જ પર્યાયનું જ્ઞાન થઈ શકે. આવી જ્ઞાનની પરાધીનતા છે. એટલે થિયેટરમાં બેઠા છે, એર કન્ડિશન ચાલુ છે તો એની ઠંડી હવાનું પણ એને આનંદ લઈ રહ્યા છે. જે મોમેન્ટે એ જ મોમેન્ટે પોપકોર્ન ખાઈ રહ્યા છે એનો પણ આનંદ લઈ રહ્યા છે. એ જ મોમેન્ટે પરફ્યુમ છાંટીને ગયા છે એનો પણ આનંદ લે છે. એ જ મોમેન્ટે ત્યાં દ્રશ્ય જે આવે છે એને જોવાનો પણ આનંદ લે છે અને એના જે ડાયલોગ્સ જે ચાલી રહ્યા છે એનો પણ આનંદ લે છે. આ 5 ઇન્દ્રિય છે કે સ્પર્શન, પોપકોર્ન રસનેન્દ્રિય, પરફ્યુમ ઘ્રાણેન્દ્રિય, દ્રશ્ય ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અને એનું જે ડાયલોગ્સ એ બધા કર્ણેન્દ્રિય. અને એના માટેના વિચારો પણ ચાલી રહ્યા છે છઠ્ઠા મનના નિમિત્તથી. હવે વાત એ છે કે એક સમયમાં તો એક જ વિષયનું જ્ઞાન થાય છે. 7 વાગે 0 મિનિટ ને 0 સેકન્ડે એને એ અવાજનું જ્ઞાન થયું કે જે ડાયલોગ્સ, એ સમયે એને ચિત્ર નથી દેખાતું, સામે દ્રશ્ય નથી દેખાતું. એ પોસિબલ જ નથી. એક સમયમાં 2 વિષયોનું જ્ઞાન 2 ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી ન થઈ શકે. પણ આ સમયની ગતિ એટલી તીવ્ર છે કે એને એક સમયમાંથી બીજો સમય ક્યારે આવી ગયો એ ખબર જ નથી રહેતી અને એક સેકન્ડમાં તો અસંખ્ય સમય વીતી જાય છે. તો એને એમ લાગે છે કે આ બધું જ હું એક સાથે કરી રહ્યો છું, જોવાનું, સાંભળવાનું એ બધું, પણ એમ થતું નથી. આ જ્ઞાનની પરાધીનતા છે. હવે એક સમયમાં તો એક જ ઇન્દ્રિયથી એક જ વિષયને જાણ્યું તો એને કર્મ પણ એટલા જ બંધાશે કે નહીં? કર્મ 5 ઇન્દ્રિય ને છઠ્ઠું મન, આ 6 ના નિમિત્તથી જે વિષયોને ભોગવવાની જે ભાવના છે એનાથી બધાના કર્મ એક સાથે બંધાય છે, કારણ કે એની ભાવના અંદર એવી છે કે બધું એક સાથે ભોગવું. હા, અને એના કારણે એ કર્મ બાંધી રહ્યો છે. એટલા માટે શાસ્ત્રોમાં એ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે, ખાતા ખાતા વાતો નહીં કરો, કારણ કે ઉપયોગ 2 જગ્યાએ રહેતો નથી ને કર્મ 2 ના બાંધો છો. એક કામ કરો છો, જયારે એકનું પાપનું કામ ચાલે છે ત્યારે એ જ સમયે ટીવી જોતા હતા ખાવ નહીં, ખાવાનું કામ પતી જાય પછી ટીવી જો. 2 કામ એક સાથે નહીં કરો, કારણ કે જે સંભવ નથી, આનંદ તો લઈ શકવાના જ નથી 2 માંથી, પણ 2 ના કર્મ બાંધશો ખોટા, તો એટલા કર્મથી તો બચાય. સમય પણ એટલો જલ્દી જાય છે એટલા માટે ખબર નથી પડતી. 5 ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી આ જે વાત કહું છું એમાં ખાસ પોઈન્ટ એ સમજવાનો કે 5 ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી 2 કાર્ય થાય છે. એક તો ભોગનું કાર્ય થાય છે અને એક જ્ઞાનનું કાર્ય થાય છે. જીભના નિમિત્તથી મીઠાઈને ભોગવવાનું કામ પણ થાય છે, જીભના નિમિત્તથી મીઠાઈને જાણવાનું પણ કામ થાય છે. કામેન્દ્રિય ને ભોગેન્દ્રિય, પણ એમાં જે જ્ઞાન, એક જ્ઞાનના કામમાં પણ આવે છે આ ઇન્દ્રિયો અને ભોગના કામમાં પણ આવે છે. જૈન દર્શન અને અન્ય દર્શન વચ્ચે આ બહુ મોટું અંતર છે. અન્ય દર્શનમાં એ કહે છે કે
પાંચ ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી પર પદાર્થને ભોગવવાનો જે ભાવ છે એ પાપ છે. બસ આટલે સુધી વાત કહીને અટકી જાય છે. જૈન દર્શન કહે છે પાંચ ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી પદાર્થોને ભોગવવાનો ભાવ તો પાપ જ છે, પણ પાંચ ઇન્દ્રિયના માધ્યમથી પદાર્થોને જાણવાનો ભાવ પણ પાપ છે. તીવ્ર રાગની નિશાની છે પર પદાર્થને જાણવાની ઉત્કંઠા. પરને જાણવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે, પણ સ્વને ન જાણીને પરને જાણવું એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે તો એ છૂટ છે, અને એ અનંત પદાર્થોને જાણે તો જાણવાની છૂટ, અને હું એક પણ પર પદાર્થને જાણું તો મને છૂટ નહીં, કારણ કે સ્વને જાણ્યા વિના પરને જાણવું એ છૂટ નથી. એટલે સ્વ પર પ્રકાશક સ્વભાવ કીધો છે, પર સ્વ પ્રકાશક નથી કીધો. પેલા સ્વ કીધું છે અને પછી પર કીધું છે. પોતાને જાણે. અને ત્યાં પણ ઉપયોગ વાળી આ જે સિદ્ધાંત છે ઉપયોગ વાળો, એ તો ત્યાં પણ લાગુ પડશે કે જે સમયે ઉપયોગ સ્વભાવમાં લીન હશે એ સમયે આખા જગતમાંથી કોઈ પણ પર પદાર્થનું જ્ઞાન નહીં થાય. આ ઘર મારું છે એવું જ્ઞાન થાય તો સમ્યક દર્શન ન જ થાય, પણ આ ઘર મારું નથી એવું જ્ઞાન થાય તો પણ સમ્યક દર્શન ન થાય, કારણ કે ઉપયોગ તો ઘરમાં જ જોડાયેલો છે, મારું નથી એમાં. તો જયારે ઉપયોગ હું આત્મા છું એવો અનુભવ થાય છે ત્યારે ઘર પુત્ર પત્ની પરિવાર મારા નથી એવો પણ અનુભવ થતો નથી, એવો પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો નથી. એનું નામ અનુભૂતિ છે. આ ઉપયોગની વાત કરું છું, એક સમયમાં એક જગ્યાએ જ રહી ને એ. તો જે સમયે આત્મા આત્માને જાણે ને પરને ન જાણે, કારણ કે પર મારું નથી એમ પણ નથી જાણતો, એનો મતલબ પરને એ ટાઈમે ન જાણ્યું, તો આત્માનો જે પર પ્રકાશક સ્વભાવ છે એ ક્યાં ગયો? આત્માનો તો જે સ્વભાવ છે સ્વ ને પર, તો એ ટાઈમે તો સ્વને જ જાણ્યું ને, પરને તો જાણ્યું નહીં, તો પર પ્રકાશક સ્વભાવ તો છે, ક્યાં જતો રહ્યો? તો એની એ વાત છે, ક્યાંય નથી ગયો, પડ્યો છે. તો કે જાણતો નથી અને એવો સ્વભાવ પડ્યો રહે એવું બને કે બને? કે જેવી રીતે અનાદિકાળથી પર પદાર્થોને જાણ્યા અને સ્વને ન જાણ્યું, તેમ છતાં પણ સ્વ પ્રકાશક સ્વભાવ ટકીને જ રહ્યો, એવી રીતે જયારે સ્વને અનુભવ કરે છે ત્યારે પરને ન જાણતો હોય તો પણ પર પ્રકાશક સ્વભાવ ત્યાં ટકીને રહી છે. આવું એનું સ્વપર પ્રકાશક પણ નિરંતર ચાલુ છે અંદર. આ ઉપયોગની વાત છે, જ્ઞાન ઉપયોગની. સહજ જણાય છે. સ્વને જાણે છે ત્યારે લોકાલોક સહજ જણાઈ જાય છે જ્ઞાનમાં. એનું કારણ શું છે? બસ સ્વને જાણે છે એટલે ઉપયોગ પરમાં ગયો નહીં. ઉપયોગ પરમાં ગયો નહીં, ઉપયોગ પરમાં જાય તો રાગ દ્વેષ થાય. રાગ દ્વેષ એ જ વિષયોમાં થાય જે વિષયોનું જ્ઞાન હોય. જેને તમે જાણતા જ નથી એના સંબંધમાં રાગ દ્વેષ પણ ન થાય. અને એટલે જ ના પાડી છે પેલા જાણવાની. અને જાણવા ન ગયો તો રાગ દ્વેષ ન થાય, રાગ દ્વેષ ન થાય તો વિતરાગતા થાય ને, વિતરાગતાના ફળમાં સર્વજ્ઞતા પ્રગતિ. સર્વજ્ઞતા એટલે આખા લોકાલોકને જાણે. એટલે ભગવાનના જે લક્ષણો કયા છે વિતરાગી અને સર્વજ્ઞ, એમાં વિતરાગતા પહેલા છે ને સર્વજ્ઞતા પછી છે. એટલે વિતરાગતા એ મારો પુરુષાર્થ છે, સર્વજ્ઞતા એ પુરુષાર્થ નથી, એ તો પુરુષાર્થનું ફળ છે. સમયસારમાં પણ આ વાત કીધી છે કે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિનું કેન્દ્ર બિંદુ ભગવાન આત્મા છે. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં જે કંઈ પણ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે
એ આત્માની અનુભૂતિના લક્ષ્ય જ આપવામાં આવ્યો છે. પછી ભલે એ 7મા નરકનો પણ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો હોય, ત્યાં પ્રયોજન 7મા નરકના ગુણગાન ગાવાનું નથી. પ્રયોજન તો એ છે કે આ 7મા નરકનું વર્ણન સાંભળીને પણ એ જીવ પરમાંથી ખસીને 100માં આવે. તો કેન્દ્ર બિંદુ તો આત્માની અનુભૂતિ કરે એ છે, અને જે કેન્દ્ર બિંદુ છે એવો આત્મા, અને એ આત્માની જેને અનુભૂતિ થઈ એને ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિના અંદર જે પણ વાત આવી બધાની અનુભૂતિ થઈ ગઈ, કારણ કે બધું આના માટે તો હતું અને એ અનુભવમાં આવ્યું. આત્માને ચૈતન્ય લોક કીધો છે. जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है. આખું લોકાલોક જેના જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે એવો જે મારો ચૈતન્ય લોક ખરેખર તો એ જ લોક છે. जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है. હવે આ લોકની જયારે આપણે વાત કરીએ, 3 લોકની, 14 રાજલોકની, એની બરાબરીમાં આ ન્યાયક આત્માની બરાબરીમાં તો એ લોક કેટલો વિશાળ છે. આ લોકના અંદર મારું સ્થાન કેટલું. અલોકાકાશની બિલકુલ મધ્યમાં લોકાકાશ છે, અને એ લોકાકાશનું સ્થાન કેટલું? બિંદુ સમાન. અત્યારે જે દુનિયાનો નકશો છે એ દુનિયાના નકશામાં હિન્દુસ્તાન કેટલે, એનું સ્થાન કેટલું? હિન્દુસ્તાનના અંદર પણ હજી અંદર આવો તો મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ, અને મુંબઈમાં પોતાનું ઘરનો હોલ, અને હોલમાં લાગેલું આ ઝુમર. તો હવે દુનિયાના નકશાની બરાબરીમાં ઝુમર જેટલો અંશ છે ને, આ અલોકાકાશની બિલકુલ વચ્ચોવચ આટલું ઝુમર જેટલું લોકાકાશ સેન્ટરમાં છે. અને એ લોકાકાશની અંદર હવે પછી અંદર પોતે હું આવું, પોતે મારું સ્થાન કેટલું. પણ એ બધું જ જેમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે એવો ચૈતન્ય આત્મા એ જ ખરો લોક છે. ગંગા નદી કે જેની પહોળાઈને આપણે જોવી હોય, લંબાઈ તો બહુ દૂરની વાત છે, પહોળાઈને જોવી હોય તો પણ ચશ્મા ફેરવા પડે, એટલી એક બાજુથી બીજી બાજુ સુધીનો, એક કિનારથી બીજો કિનારો જોવામાં એટલી પહોળી છે, બહુ વિશાળ છે. પણ એ ગંગા નદી મારી તરસ छिपाવવા માટે, એ ગંગા નદીનું પાણી કામમાં નથી આવતું. મારી તરસ छिपाવવા માટે મારા ઘરની બાજુમાં જે કૂવો છે એ મને કામમાં આવે છે. એટલા માટે ગંગા નદી આટલી વિશાળ હોવા છતાં મારા માટે ગંગા નદીથી પણ મોટું તો આ કૂવો છે, કારણ કે મારા આનંદનું કારણ આ કૂવો બન્યો એ નહીં. તો એવી રીતે આ 3 લોક ગમે એટલો વિશાળ હોય એ મારા સુખનું કારણ નથી બનતો. ચૈતન્ય લોક આટલો નાનો એવો છે પણ મારા સુખનું કારણ બને છે. એટલે 3 લોકથી પણ મોટો લોક હોય તો આ ચૈતન્ય લોક છે. અહીંની આગળ બધું જ ફીકું પડી જાય છે. અમારા ગુરુજી અમને એક વાત કહેતા કે મારી નાનપણથી એવી ઈચ્છા હતી કે મારા ગામમાં, હું જે ગામમાં રહું છું એ ગામમાં એક તળાવ હોવું જોઈએ. અને તળાવ બનવાનું નક્કી થાય ત્યાં કોઈને કોઈ ખટપટિયા વચ્ચે આવે અને એ પ્લાન બગાડી નાખે. કેટલાય વર્ષો વીતી ગયા પણ ત્યાં તળાવ બન્યું નહીં. અને મારે બહુ ઈચ્છા હતી કે તળાવ વાળા ગામમાં રહું, પણ મારા ગામમાં તળાવ બને નહીં. પછી મેં નિર્ણય કર્યો કે એક કામ કરું કે જે ગામમાં તળાવ હોય ત્યાં જ હું જતો રહું. એ બહુ સરળ ઉપાય છે તળાવ વાળા ગામમાં રહેવાનો. એટલે એ કે સુખને મારે મારી પાસે નથી બોલાવવું, પણ જ્યાં સુખ છે ત્યાં હું જતો રહું. બસ હું આ વસ્તુને મારી પાસે મારા ઘરમાં ભેગી કરું છું, લાવ આમાંથી સુખ લે, આમાંથી સુખ લો, આમાંથી સુખ લો, પણ ત્યાંથી મને સુખ નથી મળતું. પણ ખરેખર જ્યાં સુખ છે ત્યાં હું જો પહોંચી જાઉં તો મને સુખ મળી શકે છે. એ બહુ સરળ ઉપાય છે. એ જ વાત આના અંદર કહે છે કે મારામાં આત્માને જાણવાની શક્તિ તો છે પણ મોહ પણ એટલો જ તીવ્ર છે
આ જ્ઞાનાવર્ણીનો ક્ષયોપશમ, નારકીઓને મનુષ્ય કરતા પણ જ્ઞાનાવર્ણીનો ક્ષયોપશમ વધારે છે. અવધિ જ્ઞાન વિભંગ જ્ઞાન છે ને. માં દીકરી અહીંયા પૂર્વભવમાં હતા અને ત્યાં બંને નારકીના રૂપમાં છે. અસુર કુમાર નામના દેવ બે નારકીઓને કે જો આ પૂર્વભવમાં તારી માં હતી તું એની દીકરી હતી, અને તને ખબર છે કે જ્યારે પૂર્વભવમાં તારી માં તારી આંખમાં કાજલ નાખતી હતી એ તારી આંખ ફોડી નાખવા માટે નાખતી હતી. હા, તારી આંખ ફોડવી હતી, પણ તું રડવા માંડી ને કે ના મમ્મી નથી નાખવી, તો પછી તું ભાગી ગઈ એટલે તારી આંખ બચી ગઈ, બાકી આ ફોડવા જ માંગતી હતી. અને દીકરીનો જે જીવ હોય છે એને એટલો ગુસ્સો આવે છે કે મારી માં થઈને આવું કરતી હતી, અને એ ત્યાં મારપીટ ચાલુ કરે છે. અને આ માનો જીવ છે એને એમ થાય છે કે હું તારી માં હતી ને તું મારું આવો અનાદર કરે છે, એ ત્યાં મારપીટ ચાલુ કરે. આ બંને વચ્ચે ઝઘડો થાય છે. અસુર કુમાર નામના દેવ એ દૂરથી જોઈને આનંદ લે છે. હા, નરકમાં ત્યાં સુધી જાય છે, પરમાધામી ત્રીજા નરક સુધી જાય છે. અને હા, હવે ત્યાં એ રીતે મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે જ્ઞાન તો પૂર્વભવનું થાય છે કે આ મારી માં જ હતી, આ મારી દીકરી જ હતી, પણ એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવા માર્ગે કર્યો, ખાસ વાત એ છે કે લડાઈ ઝઘડા કરવા. એટલે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન વધી જવું એ મહત્વનું નથી, પણ મોહ ઘટવો એ મહત્વનું છે. પશુઓ કરતા મનુષ્યને જ્ઞાન વધારે છે. પશુઓમાં આવું પરિવાર નથી હોતું, કાકા મામા ફોઈ ફુવા એવું બધું નથી હોતું. મનુષ્યને જ્ઞાન મળ્યું તો એને એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કાકા મામા બનાવવા માટે કર્યો, જે ખરેખર એને એના જ્ઞાનનો ઉપયોગ આ સંબંધોને ટાળવા માટે કરવાનો હતો. એ જ્ઞાનથી તો એને સંબંધો વધાર્યા, દૂર દૂરના સંબંધો. પત્ની, પછી પત્નીની બેન સાળી, સાળીનો વર સાઢુભાઈ, એ તો દૂર દૂરના. પશુઓમાં આવું કઈ હોતું નથી. તો કે છે જ્ઞાન વધી જવું એ બહુ મોટી વાત નથી, પણ મોહ ઘટવો એ મોટી વાત છે. એક પળમાં સીધા જ 9મા ગ્રહવેગમાંથી 31 સાગરોપમ વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું કરીને એકેન્દ્રીયમાં જતા રહેશે. એક પળમાં ક્ષયોપશમ જ્ઞાન તો કેટલું છે, એક પળમાં ઘટી જાય છે, એનો ભરોસો નથી. ગયા ભવમાં, આ ભવમાં અત્યારે તમે આ વાતને સાંભળો છો અને હવે જીવનભર તમે આ જ સ્વાધ્યાય કરો, આ નિયમ કરીને હજી વધારો. આ બધું સાથે નહીં આવે, આ જ્ઞાન સાથે આવશે. બહારની સંપત્તિ સાથે નહીં આવે, આ જ્ઞાન સાથે આવશે. જ્ઞાન પણ સાથે નહીં આવે, નહીં આવે, સંસ્કાર સાથે આવશે. એનું કારણ છે, કારણ કે ગયા ભવનું તમને આ ભવમાં કેટલું યાદ છે? કઈ નહીં. તો આ ભવનું આવતા ભવમાં યાદ રહેશે એનો શું ભરોસો? બસ એ પૂરો ભવ ને એવા સંસ્કાર માતા પિતાના સંસ્કાર પણ દીકરામાં આવે છે એવું બિલકુલ જ નથી. સ્વતંત્ર સંસ્કાર છે, એ આત્માની દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા છે. આ બધું જ ખોટું. માતા પિતાના સંસ્કાર દીકરા, ગુરુદેવે તો બહુ સરસ ખુલાસો કર્યો છે કે માતા પિતા ને ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થયો અને પુત્ર 20 વર્ષનો થયો અને એને એવું વિચાર આવ્યો કે હવે મારે લગ્ન નથી કરવા, બાલ બ્રહ્મચારી રહીને મુનિ દીક્ષા લઈ લેવી છે. હવે માતા પિતાના સંસ્કાર જો દીકરામાં આવતા હોય તો માતા પિતાને જેમ કામ વિકાર થયો, લગ્ન કરવાનો ભાવ થયો, આવો ભાવ દીકરાને પણ આવવો જોઈએ. જો સંસ્કાર માતા પિતાના દીકરામાં આવે તો માતા પિતાને તો લગ્નના વિચાર આવે, દીકરાને બ્રહ્મચારી રહેવાના વિચાર આવે. એનો અર્થ એ કે દીકરાના પૂર્વભવના સંસ્કાર જે લઈને આવ્યો હતો એ જ ત્યાં ઉદયમાં એને ચાલી રહ્યા છે, માતા પિતાના નહીં. દરેક જીવ સ્વતંત્ર છે. ક્યાંથી ઇમ્પોર્ટ થયા હોય, કોઈ ક્યાંથી અને ક્યાં એક્સપોર્ટ થવાના હોય એ ખબર નથી. હા, એ હોય છે.
એ છે કે ભાઈ પિતાનો જેવો ચહેરો છે એવો જ એનો, ખરેખર તો ઉદય પણ એના જ એવા હોય, ઉદય પણ એના એવા જ હોય સાથે સાથે. એક સરખા પ્રકારના તેમાંનો આવે, એક જ ઘરમાં રહેવાનું હોય, એક જ વસ્તુઓને ભોગવવાની હોય, ભોગના સાધનો બધા એક હોય, તો આના કારણે એક એના ઉદયમાં સામ્યતા હોય છે, પણ એમ નથી કે એ સંસ્કાર આમાં ગયો છે. એક દ્રવ્યના અંદર જે શક્તિ છે એ દ્રવ્યની શક્તિ બીજા દ્રવ્યમાં જઈ શકતી જ નથી, અગુરુ લઘુત્વ ગુણના કારણે. એક જ પ્રકારના સંસ્કારો આપ્યા. મેં તમને કીધું કે એક બે સગા ભાઈને પણ માનો ચોકલેટ આપે, બે ને બે ચોકલેટ મમ્મીએ આપી, મોટા ભાઈને આપીને બે નાના ભાઈને બે આપી. નાનો ભાઈ પોતાની બે ચોકલેટ ફટાફટ ખાઈ ગયો અને મોટા ભાઈની સામે આમ જોઈ રહ્યો છે, તો મોટા ભાઈને એમ થયું લાવ મારી એક એને આપી દો, તો આપી દીધી. તો નાના એ 3 ખાધી, મોટા એ 1 ખાધી. તો મોટા ભાઈનો આવો જે ઉદાર સ્વભાવ આપવાનો અને નાના ભાઈનો જે લાલચુ સ્વભાવ લેવાનો, એ ક્યાંથી આવ્યો? ઘર તો એક છે, માતા પિતા એક છે, એક જ પ્રકારના સંસ્કાર આપવામાં આવ્યા છે. એ એના પૂર્વભવના સંસ્કાર કે જેના કારણે એને ઉદારતાનો, માતા પિતાએ તો બંનેને કીધું કે તમે બંને ઉદાર બનજો, પણ નાનો લાલચુ જ બન્યો કારણ કે એના સંસ્કાર જ એવા ઉદયમાં આવવાના હોય. આ જન્મથી જ તે ઘણા છોકરા તમે જો ઘોડિયામાં હોય ને પારણામાં, તો એના હાથમાં રમકડું હોય અને આપણે એમ કહીએ ને રમકડું આપ, આમ આપ, તરત જ આમ કઈ આપી દેશે અને ઘણા આમ બધ ભરી જશે. તો આવું કેમ? આ જે લાલચ વાળો ભાવ છે કે નથી છોડવું, એ ભાવ પૂરો ભાવનો લઈને આવ્યો છે, નહીં તો એને શું ખબર પડે? આ સંસ્કાર નથી છૂટ્યો. એટલે કે આ તત્વના જ્ઞાન કરતા પણ અત્યારે સંસ્કાર એવા દ્રઢ કરી લો કે ભવ સુધી પણ સાથે રહે, છૂટે નહીં. સમજણ ને સંસ્કાર એક જ અંતર છે, બહુ ફરક છે. કહું, ઘણા છોકરા નાનપણથી એટલા શાંત હોય, રડે જ નહીં. એક જ ઘરના અંદર હોય કે એક બાળક રડતું જ હોય, નાનું હોય ત્યારે, એક શાંત હોય. ઘણા માતા પિતા કે અમારો આ છોકરો તો બહુ શાંત હતો, આ તો એટલો તોફાની, રડે તો આખા બિલ્ડિંગમાં ખબર પડે કે અહીંયા નાનું બાળક છે. એનું પણ કારણ છે એ પૂર્વ ભવનું જે મરણ થયું હોય ને, એના સંસ્કાર પણ એની સાથે કેરી ફોરવર્ડ થયા છે. કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ છે, છોડીને જવાનો અવસર આવ્યો, રડતા રડતા મર્યો, તો અહીંયા આવ્યા પછી પણ રડવાનું બંધ ન કરે, હજી રડે રડે રડે, આખી બિલ્ડિંગને જગાડે. બધું છોડીને આવ્યો છે ને, અને સમતા ભાવથી સમાધિ પૂર્વક ત્યાં મરણ કર્યું, શાંતિથી દેહ છોડ્યો, તો અહીંયા પણ શાંતિથી જો પડ્યો છે પથારી, કાંઈ નથી એને. આ સંસ્કાર એની સાથે જ ગયા છે. સમજણ જ્ઞાનીને હોય, જ્ઞાન પ્લસ શ્રદ્ધા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમજણ. એક છે નોલેજ અને એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે નોલેજ વિધાઉટ બિલીફ એ તો ખાલી નોલેજ છે, નોલેજ વિથ બિલીફ એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. એટલે કૃપાળુદેવે જાણવા ઉપર જોર નથી આપ્યું, સમજવા ઉપર જોર આપ્યું છે. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત. સમજવાની મહિમા બતાવી છે, એનો મતલબ એ થયો કે જે સ્વરૂપ સમજીને પામ્યો સુખ અનંત. અહીં એમ જાણવું કે જ્યાં એકેન્દ્રિયાદિક જીવોને, જીવાદિ તત્વોને યથાર્થ જાણવાની શક્તિ જ ન હોય, ત્યાં તો જ્ઞાનાવરણ અને મિથ્યાત્વના ઉદયથી થયેલું મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન એ બંનેનું નિમિત્ત છે. તથા જ્યાં સંજ્ઞી મનુષ્યાદિકને ક્ષયોક્ષમાદિ લબ્ધિજનિત શક્તિ હોય અને તે ન જાણે, ત્યાં તો મિથ્યાત્વનો ઉદય જ નિમિત્ત રૂપ જાણવો. સમજાણી દાદા? એકેન્દ્રિય જીવ છે એને તો જ્ઞાનાવરણીનો ઉદય પણ જાણવાનો અને મોહનો ઉદય પણ જાણવાનો. આત્મા નથી ઓળખતો એમાં, પણ પંચેન્દ્રિયને તો જ્ઞાનાવરણીનો તો ક્ષયોક્ષમ પૂરો છે, એટલે એમાં તો કઈ કારણ નથી, ખાલી મોહની જ તે મુખ્યતા છે
કે જેના કારણે આત્માને જાણતો નથી. આખું પ્રકરણ છે. એકેન્દ્રીને જ્ઞાનાવરણીનો પણ ઉદય એવો છે અને મોહનો ઉદય પણ છે. બે ઉદય. જ્ઞાન તો ખાલી સ્પર્શન ઇન્દ્રિયનું, મન જ નથી. મન નથી એટલે વિચાર નથી. મનને અને મોહને, મનને જ્ઞાન સાથે કનેક્શન છે ને મોહ સાથે નહીં. મોહ તો પૂરેપૂરો હોય, મન ન હોય તો પણ. એક શ્વાસ મેં 8, 10, 12 જન્મ્યો મર્યો ભર્યો દુઃખ ભાર. શરીરના અંદર જે એકત્વ છે એ તો ભરપૂર છે, પણ એ વ્યક્ત નથી કરતો, તાકાત નથી. એનો અર્થ એ નહીં કે એને એ ભાવ નથી ને કર્મ બંધન નથી ને બધું જ છે. એ અંતરની દશા તો એની જોડાયેલી જ છે એના અંદર. જેવી રીતે કોઈને પક્ષઘાત થઈ ગયો હોય, એને પાણી પીવાની ઈચ્છા થાય છે, બોલી શકતો નથી, માંગી શકતો નથી અને શાંતિથી પથારીમાં પડ્યો છે, તો કોઈને એમ લાગે કે કેટલો શાંત છે, પણ અંતરમાં જે કશાય જે છે બસ એ આકુળતાનો ભાવ, એનાથી કર્મ બંધાશે. મેઇન તો ક્રિયાની તો વાત છે જ નહીં કર્મ બંધનમાં, તો એ ભાવોની જ મુખ્યતા છે. એક વહુ છે, એ મહારાજને સાધુને જઈને ફરિયાદ કરે છે કે મારી સાસુ સાથે મારે બહુ ઝઘડો થાય છે. એ બોલે છે ને હું બોલું છું, ત્યારે પછી વાદ વિવાદ એટલો વધી જાય છે. તો શું કરવું? કે જ્યારે પણ તમારા બંને વચ્ચે ઝઘડો થાય ત્યારે એક કામ કરવું કે તારે મોઢામાં પાણી રાખવાનું અને રેવા દેવાનું. જ્યાં સુધી એ બોલે ને ત્યાં સુધી પાણી મોઢામાં રાખવાનું. કે સારું, હવે એ સાસુ બોલે છે અને વહુના મોઢામાં પાણી છે, સામે રિપ્લાય નથી આપતી એટલે સામે સાસુ પણ જલ્દી શાંત થઈ જાય છે, ઝઘડો પતી જાય છે. મોઢામાં પાણી બોલે કેવી રીતે? પણ ખાસ વસ્તુ એ છે, બોલી નથી પણ એના જે ભાવો થયા છે એનાથી તો કર્મ પૂરા બંધાયા છે. એટલે ક્રિયા કરતા અભિપ્રાય નું મહત્વ છે કે કયા અભિપ્રાયથી એ ચૂક છે. એટલે એકેન્દ્રિયાદી જીવોને જીવાદી તત્વોને યથાર્થ જાણવાની શક્તિ જ ન હોય ત્યાં તો જ્ઞાનાવરણ અને મિથ્યાત્વ બંને ના ઉદયથી થયેલું મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન એ બંનેનું નિમિત્ત છે. તથા જ્યાં સંજ્ઞી મનુષ્યાદિકને ક્ષયોપશમાદી લબ્ધિજનિત શક્તિ હોય, એટલે આટલી તો સુધી પહોંચી ગયા, ક્ષયોપશમ લબ્ધિ સુધી તો પહોંચ્યા, તેમ છતાં તે આત્માને ન જાણે તો મિથ્યાત્વનો ઉદય જ નિમિત્ત રૂપ જાણવો. તેથી મિથ્યા જ્ઞાનનું મુખ્ય કારણ જ્ઞાનાવરણ ન કહેતા દર્શન મોહનીના ઉદયજનિત ભાવને જ કારણરૂપ કહ્યું. આ પણ વ્યવહાર છે. કયો વ્યવહાર? કે મારા મોહનીય કર્મનો ઉદય એવો તીવ્ર છે કે જેના કારણે હું આત્માને જાણી શકતો નથી. આ જે વાત છે એ એક પ્રકારનો વ્યવહાર છે. મારા પુરુષાર્થની નબળાઈ અત્યારે એવી છે કે હું આત્માને જાણી શકતો નથી. આ મારા હાથમાં છે અને આ નિશ્ચય કથન છે. એ જ પુરુષાર્થ છે કે પોતાનામાં એ ઘટિત કરવાનું. મોહનો ઉદય મને એમ નથી કહેતો કે તું આત્માને ન જાણ. આત્માને નથી જાણતો એ સમયે મોહનો ઉદય ત્યાં નિમિત્ત રૂપે હાજર હોય છે, પણ એમ નથી કે મોહનો ઉદય આપણને એમ કહેતો હોય કે આત્માને નહીં જાણો. કારણ કે જે જીવોએ પુરુષાર્થ કર્યો એ જીવને સહજ મોહના ઉદયનો અભાવ પણ થઈ ગયો એ પુરુષાર્થના બળે. આ વાત કેટલું, એક તો જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષયોપશમ આટલો છે અને એમાં મોહનો ઉદય થોડો પણ ઘટ્યો નથી. એક બાજુ ક્ષયોપશમ વધેલો છે, બીજી બાજુ ઉદય થોડો ઘટ્યો નહીં, તો એ વધારે દુઃખનું કારણ બની જાય છે. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં એવું થયું હતું, એક વ્યક્તિ એવી રીતે પ્રવચનમાં આગળની લાઈનમાં જ બેસે, જેને બીડી પીવાની આદત હતી અને ગુરુદેવનું પ્રવચન
શરૂ થયું 9 વાગે, 9:15 વાગ્યા હતા, 15 મિનિટ થઈ હતી, બીડી પીવાની ઈચ્છા થઈ. હવે શું કરે? બીડીનો શોખીન, પાછું પ્રવચન સાંભળવું છે, જ્ઞાન વધારવું છે, પણ મોહ નથી ઘટાડવો. ઉભા થઈને બહાર ગયો, બહાર બીડી પીને 10-15 મિનિટ પછી આવીને બાજુ બેઠો. પાછું બાજુ વાળાને પૂછે છે તો હું બહાર ગયો ત્યારે ગુરુદેવે શું કીધું હતું? જાણે ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ હોય ને, કઈ મિસ ન થવું જોઈએ પાછું. એટલે કે હું બહાર ગયો એટલા ટાઈમ માટે ગુરુદેવે શું કીધું? ગુરુદેવને ખબર પડી ગઈ કે આ બહાર શું કામ ગયો હતો. ખબર પડી ગઈ. ગુરુદેવે કીધું અંદર અંદર વાતો આપસમાં નહીં કરો. શું કે ગુરુદેવ ખાલી એ પૂછતો હતો કે બહાર ગયો ત્યારે શું કીધું, કે હું જ એ વાત બીજી વખત રિપીટ કરી દઉં છું કે તમે જયારે બહાર ગયા ત્યારે મેં એ કીધું કે આ 3 લોક જે કીધો એ 3 લોકથી પણ મોટો લોક આ ચૈતન્ય લોક છે. એવા ભગવાન આત્માની કિંમત, આ 3 લોકના નાથ ભગવાન આત્માની કિંમત એક બીડી કરતા ઓછી છે એમ કીધું. કારણ કે જયારે હું આત્માની વાત કરું છું એ વાતને છોડીને આ બીડી પીવા ગયો તો એનો મતલબ શું થયો? આની પાછળ જ્ઞાન તો પૂરેપૂરું એને છે, શાસ્ત્રો પણ ભણે છે, રોજ પ્રવચન સાંભળે છે, મોહ જ ઘટ્યો નથી, એના કારણે અટકી ગયો છે. આત્મા ન પ્રાપ્ત થવાનું કારણ જ્ઞાન છે જ નહીં, મોહ છે. એ વસ્તુનો મોહ તે એના તરફથી અટેન્શન ડાયવર્ટ કરવા માટે ડાયવર્ટ નથી કરવા દેતો કે આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુનું હું ધ્યાન જ રાખું. અરે ભાઈ ધ્યાન હટાવી દો, કે નહીં હટાવી દઈશ તો પછી આ બધી વસ્તુ અહીંયા રહેશે નહીં, કોઈ લઈને જતું રહેશે. મારે ધ્યાન તો રાખવું જોઈએ ને. અરે એ તો ઉદય અનુસાર અહીંયા પડી છે, તમારા ધ્યાન રાખવાથી નહીં. ક્યારેક તમારું ધ્યાન હશે ને કોઈ મારીને લઈ જતું રહે. એ તો ઉદય અનુસાર છે, મારા ધ્યાન રાખવાથી નથી. ઠીક છે, તો હું ધ્યાન નહીં રાખું તો શું કરું કે બસ હવે તમારું અટેન્શન આ જે આ વિષયોમાં જતું હતું હવે એને ડાયવર્ટ કરીને અંદર લઈ જાઓ. કારણ કે જેના માટે તમારો ઉપયોગ એ પર પદાર્થોમાં જતો હતો એને તો તમારી જરૂર જ નથી, તમારા ઉપયોગની પણ જરૂર નથી કે તમે એના તરફ ધ્યાન આપો. આવી દ્રઢ શ્રદ્ધા જેને હોય કે ઉદય અનુસારે જ આ થાય છે, એને પછી એના ઉપરથી ઉપયોગ ઘટી જશે તો શું થશે એવો ભય ન હોય. એ પણ શ્રદ્ધામાં આવ્યું કે માનો કે ઉપયોગ હટી જાય અને એ સમયે એનો વિયોગ પણ થઈ જાય તો એનાથી મારું જીવન નથી. બધું જ છે. જો જ્ઞાન થયા પછી શ્રદ્ધાંત થાય છે તો પહેલા મિથ્યા જ્ઞાન કહો અને પછી મિથ્યા દર્શન કહો. આ પ્રશ્ન પણ સારો છે. સમય સારના અંદર જે રાજાના દ્રષ્ટાંતથી વાત કરી કે રાજાને જાણે, માને અને પછી આચરણ, એવી રીતે અહીંયા કહે છે કે પેલા જ્ઞાન થાય છે પછી શ્રદ્ધા થાય છે પછી આચરણ. તો જાણે છે તો પેલા મિથ્યા જ્ઞાન કહો પછી મિથ્યા દર્શન કહો. અહીંયા મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર એમ કેમ કીધું? આ એક ચાવી એક કહું છું કે જ્યાં જ્ઞાન અને દર્શન બે શબ્દ જ વપરાયા હોય અને જ્યાં ચારિત્ર ન હોય તો ત્યાં દર્શનનો અર્થ લેવાનો દર્શન ગુણ, અને જ્યાં દર્શનની સાથે જ્ઞાન ચારિત્ર બંને શબ્દ હોય ત્યાં દર્શનનો અર્થ લેવાનો શ્રદ્ધા ગુણ. આ ખાસ યાદ રાખો. એકલું જ્ઞાન અને દર્શન આ બે જ શબ્દ છે, ચારિત્ર નથી. તો એ દર્શનનો અર્થ લેવાનો દર્શન ગુણ, જેની પર્યાય પૂર્ણ રૂપે વ્યક્ત ન થવામાં કારણ છે દર્શનાવરણી કર્મ. અને જ્યાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર 3 શબ્દ હોય ત્યાં દર્શનનો અર્થ લેવાનો શ્રદ્ધા અને એની પર્યાય શુદ્ધ ન થવાનું નિમિત્ત કારણ છે દર્શન મોહનીય કર્મ. એટલે દર્શનાવરણી ને દર્શન મોહનીય આ બે અલગ અલગ ગુણોની પર્યાયનો ઘાત થવામાં નિમિત્ત બને છે, કરતા નથી. એ મોહની નો એક ભેદ થયો. દર્શન મોહની નિમિત્ત બને છે, કરે છે પોતે. હવે એ કહે છે તો એ જ પ્રમાણે, એટલે પેલા જ્ઞાન જ થાય છે ને પછી શ્રદ્ધાન થાય છે. કારણ કે જાણ્યા વિના શ્રદ્ધાન કેવી રીતે થાય? પરંતુ
જ્ઞાનમાં મિથ્યા તથા સમ્યક એવી સંજ્ઞા મિથ્યા દર્શન સમ્યક દર્શનના નિમિત્તથી થાય છે. જે પેલા જાણ્યું અને પછી શ્રદ્ધા થઈ, પણ શ્રદ્ધા જો સાચી થઈ તો એ જ્ઞાનનું નામ સમ્યક, શ્રદ્ધા ખોટી છે તો જ્ઞાનનું નામ મિથ્યા. તો એ જ્ઞાનને સમ્યક અને મિથ્યાનો જે સ્ટેમ્પ લાગે છે એ શ્રદ્ધાના કારણે લાગે છે. એટલા માટે શ્રદ્ધાને પેલા રાખીએ છીએ અને જ્ઞાનને પછી. એ આવું બધા છે. જેમ મિથ્યા દ્રષ્ટિ વા સમ્યક દ્રષ્ટિ સુવર્ણાદિક પદાર્થોને જાણે છે તો સમાન, પરંતુ એ જ જાણપણું મિથ્યા દ્રષ્ટિને મિથ્યા જ્ઞાન તથા સમ્યક દ્રષ્ટિને સમ્યક જ્ઞાન નામ પામે છે. જ્ઞાની જે પણ જાણે બધું જ સમ્યક જ્ઞાન, અને અજ્ઞાની જે પણ જાણે એ બધું જ મિથ્યા જ્ઞાન. આ વાત સમજાણી? બસ એ શ્રદ્ધાનપૂર્વક જાણવાની તો વાત જ નથી. શ્રદ્ધાના કારણે એ સમ્યક જ્ઞાન, અને આને શ્રદ્ધા નથી એના કારણે આ જ્ઞાન એ મિથ્યા જ્ઞાન. એ જ પ્રમાણે સર્વ મિથ્યા જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાનનું કારણ મિથ્યા દર્શન સમ્યક દર્શન જાણવું. તેથી જ્યાં સામાન્યપણે જ્ઞાન શ્રદ્ધાનું નિરૂપણ હોય ત્યાં જ્ઞાન કારણભૂત છે માટે તેને પહેલા કહેવું, તથા શ્રદ્ધાન કાર્યભૂત છે માટે તેને પાછળ કહેવું. પણ જ્યાં મિથ્યા સમ્યક જ્ઞાન શ્રદ્ધાનું નિરૂપણ હોય ત્યાં તો શ્રદ્ધાન કારણભૂત હોવાથી તેને પહેલા કહેવું તથા જ્ઞાન કાર્યભૂત હોવાથી તેને પાછળ કહેવું. આ વાત તો સમજાણી, ઈઝી છે. માનવું, જાણવું અને લીન થવું, આ ત્રણ અલગ અલગ ગુણ છે. માનવું શ્રદ્ધા ગુણ, જાણવું જ્ઞાન ગુણ અને લીન થવું એ ચારિત્ર ગુણ. જ્યારે આત્માની જ્ઞાન પર્યાય આત્માને જાણે છે, શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય એ જ સમયે એવું એકત્વ કરે છે કે આ જ હું છું, અને ચારિત્ર ગુણની પર્યાય એના તરફથી ઉપયોગ હટાવવા માંગતી નથી, એમાં લીન થવા માંગે છે. જેટલી લીન થાય છે એટલા અંશે ચારિત્રની પર્યાય નિર્મળ થઈ એમ કહેવાય છે. આ શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને ચારિત્ર ત્રણેયનો સમન્વય છે. અનુભવ કર, અનુભવ કર. તો ઇન્દ્રોની ઉપસ્થિતિમાં, ગણધરદેવની ઉપસ્થિતિમાં, રાજા શ્રેણિકની ઉપસ્થિતિમાં, એ પણ કે અહીં સુધી કે ગાય ભેંસની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાનની દિવ્ય ધુનીમાં એમ આવ્યું કે તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નિર્ણય કર, તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ કર, એવું ભગવાને કીધું. કોને? મને. કે તું પરમાત્મા છો એવો નક્કી કર, નિર્ણય કર ને અનુભવ કર. પણ હે ભગવાન, પેલા એ તો નક્કી થવા દો કે તમે પરમાત્મા છો. કારણ કે જે પર્યાયમાં પરમાત્મા થઈ ચુક્યા છે એમાં પણ હજી અમને પરમાત્મા પણ દેખાતું નથી. તો જે ખાલી સ્વભાવથી જ પરમાત્મા છે એમાં પરમાત્મા પણ ક્યાં દેખાશે? જેને હું પરમાત્મા છું એવો નિર્ણય થયો હોય એને જ એ નિર્ણય થાય કે આ પરમાત્મા છે. એ પણ કીધું સમ્યક દ્રષ્ટિને સાચા દેવની શ્રદ્ધા હોય. બસ એક સમયમાં થાય છે. એટલે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાની એ વાત છે કે પોતે તો જાણવું છે, પણ જાણવામાં અત્યારે આપણે જ્ઞાન તો થઈ રહ્યું છે, પણ જ્ઞાન સાથે એકત્વ નથી ને આત્માનું.
એના કારણે દુઃખ ટળતું નથી. જ્ઞાન જે થયું એની સાથે એવું એકત્વ નથી. એક વ્યક્તિ કહે છે કે મારે ત્યાં મોટા મોટા કરોડપતિઓ પણ લાઈનથી ઉભા રહે, મારી રાહ જોતા હોય, અને આખો દિવસ આવા કરોડપતિઓની લાઈન લાગેલી હોય કે પણ તારો ચહેરો આટલો ઉદાસ ઉદાસ કેમ છે હમણાંથી? કે ટેન્શનમાં એટલે છું કારણ કે મારે મારી દીકરીના લગ્ન કરવાના છે. કે આવા મોટા મોટા કરોડપતિઓ તારે ત્યાં લાઈનમાં રહેતા હોય તો તારે દીકરીના લગ્ન માટે આટલું ટેન્શન શું? કે એટલા માટે કે હું બેંકનો કેશિયર છું અને મારે ત્યાં લાઈનમાં ઉભા હોય છે, હું એને જાણું તો છું કે આ બંડલ કરોડો રૂપિયા પડ્યા છે, જ્ઞાન છે પણ એમાં એકત્વ નથી કે આ મારું છે. બસ તો એટલે હું ડ્યુટી પણ પરફેક્ટ કરું છું અને એની જેમ જ રહેવાનું છે આ સંસારમાં પણ. બરાબર લેવાના, ગણવાના, આપવાના, બધું બરાબર, પણ મારા નથી. ડ્યુટી વિધાઉટ અટેચમેન્ટ. આ દ્રષ્ટિકોણ એને ખબર છે કે આ વસ્તુ મારી નથી, આ વસ્તુ મારી નથી, આ વસ્તુ નથી. આ રૂપિયાની નોટ છે, રૂપિયાની નોટ મારી છે નથી, ના મારી જ છે, મારી છે. અચ્છા તો ગવર્નરની સહી ચેકીને પોતાની સહી કરી નાખો, અંદર નંબર ચેકીને તમારો નંબર, મોબાઈલ નંબર લખી નાખો અને બજારમાં ચલાવો. તમારી હોય તો એ ડુપ્લિકેટ થઈ જશે, નકલી થઈ જશે. એને પણ તમે પોતાની બનાવ્યા વગર પારકી રાખીને જ વાપરો તો જ સાચી છે. પોતાની બનાવી દીધી તો ખોટી. એવી રીતે બધા પદાર્થોને પારકા સમજીને જ વાપરવાના છે, પોતાના બનાવીને નથી વાપરવાના. એક ભાઈનો હમણાં મેસેજ આવ્યો હતો કે મને કે હમણાંથી હું ગાંધીજીના ફોટાનું કલેક્શન કરું છું, તમારી પાસે જેટલા ફોટા હોય એ મને મોકલાવો એમ. એટલે એનો કહેવાનો મતલબ હતો 1000 ની 500 ની નોટો, કારણ કે ગાંધીજીના ફોટાનું કલેક્શન કરું છું. તો પછી મેં એને SMS મોકલાવ્યો કે ફોટાનું કલેક્શન જ કરે છે ને તો ફોટાની 1000 ની 500 ની નોટની ઝેરોક્સ મોકલાવું ચાલશે ને? કારણ કે તારે તો ફોટો જ જોઈએ છે ને, કલર ઝેરોક્સ મોકલાવી દઈશ તને. તો કે ના ના, ઝેરોક્સ માં ઓરિજિનલ ફોટો. મેં કહ્યું ઠીક છે, તો 1000 ની નોટ માંથી ખાલી ફોટો કાપીને ખાલી ફોટો મોકલાવું, તારે ફોટો જ જોતો છે ને? એ નહીં ચાલે. રાગ તો બીજો છે, ખાલી કહેવાનું બીજું છે. માયા સારી રીતે આવે છે. આખું મનના અંદર અલગ, વચનમાં અલગ અને કાયામાં અલગ. મન, વચન, કાયાની વિરૂપતાનું નામ માયાચારી છે. 10 લક્ષણ ધર્મની પૂજામાં આવે છે, મન મેં હોય સો વચન ઉચરીએ, વચન હોય સો તનસો કરીએ. જેવું મનમાં વિચાર આવ્યો એવું વચનમાં કરો અને જેવું વચનમાં બોલ્યા એવું કાયામાં કરો. એને કહેવાય મન, વચન, કાયાની એકરૂપતા. બરાબર છે, આમ જ કરવું જોઈએ. કીધું નહીં, આવું નહીં કરતા તમે, તમને ના પાડી, તમારા માટે બીજી ગાથા રાખી અલગથી. કેમ? કારણ કે જેનું મન આખો દિવસ અપવિત્ર હોય, મનમાં કોઈના માટેના ખરાબ ભાવ આવ્યા કે મારે આને ગાળ આપી છે, તો મન મેં હોય સો વચન ઉચરીએ, જેવું મનમાં વિચાર આ વચનમાં બોલી નાખો, અને વચન આએ સો તનસો કરીએ તો મારવા પણ. તો એટલે કીધું કે જેનું મન દિવસ રાત ગંદુ છે એના માટે આ વાત નથી, આ તો જ્ઞાનીઓની વાત છે. જ્ઞાનીઓએ મન, વચન, કાયા એક રાખવા જોઈએ. અને અજ્ઞાનીએ કેવી રીતે કીધું કે મન મેં હો યસો મન મેં રખીએ, વચન આએ સો તનસો ન કરીએ. પહેલા તો મનની વાત મનમાં જ રાખો, ને ક્યારેક વચનમાં આવી પણ જાય તો કાયામાં તો ન જ કરો. જ્ઞાનીઓને તો નેચરલ હોય છે, કહેવાની જરૂર નથી કે તમે આમ કરો ને આમ કરો, સરસ થઈ જાય છે. જ્યારે દરેક સમયે પોતે એવો વિકલ્પ પણ ન કરવો પડે કે મારી સામે આ છે
અને પોતાનું આચરણ અને પોતાનો વ્યવહાર એકરૂપ બનીને રહે, એનું નામ સમ્યક્ત્વ છે. અત્યારે મારી સામે આ વ્યક્તિ છે, આ વ્યક્તિ છે, આ વ્યક્તિ છે, આ બધા અલગ અલગ ના કારણે હું તમને જે રીતે પ્રણામ કરું, વિનય કરું, તમારા માટે જેવી રીતે વર્તન કરું અને તમારી સાથે અલગ વર્તન કરું, તમારી સાથે અલગ વર્તન કરું, એનો મતલબ સમ્યક દર્શન નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને ભેદ નથી હોતો. જીવોમાં દરેક જીવ, સર્વ જીવ એક સમાન છે. જે રીતે જેટલો અંદરના આદરથી તમે મારી સાથે જય જિનેન્દ્ર કરો, હું તમને કરું, અને નીચે વોચમેન પણ મને એક સલામ કરે, હું એને પણ એટલા જ ભાવથી કરું, ત્યારે એ સમદ્રષ્ટિ આવી કહેવાય. ત્યારે પોતાના એટલા મોહરા નથી. અત્યારે અહીંનું મોહરું અલગ છે, નીચેનું મોહરું અલગ છે, બીજે કોઈ મિત્રોને મળે એનું મોહરું અલગ છે. તો એના જેટલા રૂપ અલગ અલગ છે, એટલી જ અજ્ઞાનતા છે, એટલો જ માયાચાર છે, અને એને સમ્યક દર્શન નથી થતું. સમ્યક દ્રષ્ટિને અગુપ્તી ભય ન હોય કે મારી આ વાત છે અંદરમાં છુપી વાત છે, એ છુપી વાત પ્રગટ થઈ જશે તો શું થશે, એવો ભય ન હોય. સિક્રેટ જ્ઞાનીને પણ હોય, જ્ઞાનીને પણ સિક્રેટ હોય કે જે વાત વાઈફને કહેવાની વાઈફને જ કે બીજા બધાને ન કહે, પણ એ સિક્રેટ ખુલી જાય તો એનો ભય જ્ઞાનીને ન હોય. બસ મેં કોઈ તમને પત્ર લખ્યો, મેં પત્ર લખ્યો અને એમાં નીચે લખ્યું કે આ પત્ર વાંચીને તમે ફેંકી દેજો, ફાડી નાખજો. પત્ર લખ્યો ને, કારણ કે એમાં ભય છે કે આ કોઈ બીજા ન વાંચી જવા જોઈએ. આખો પત્ર લખ્યો, નીચે લખ્યો આ તમે વાંચી લો એટલે ફાડીને ફેંકી દેજો. એટલે તમે આખો પત્ર વાંચ્યો ત્યારે તમને એમ હતું ઠીક છે ચલો ફેંકી જ દઈએ. નીચેની લાઈન વાંચી કે આ વાંચીને ફાડીને ફેંકી દેજો. ના, હવે તો આની 10 ઝેરોક્સ કરાવો, કારણ કે આ પત્રમાં કઈક સિક્રેટ છે કે જે આ ભાઈ ડરતા લાગે છે, તો ખાસ ઝેરોક્સ કરાવીને રાખશે. એટલે તમે એક વાત એ જીવનમાં યાદ રાખવી, એક લાઈન પણ તમે તમારા ઘરમાં પણ લખતા હો તો એ એવી રીતે લખવી કે આ લાઈનને આખી દુનિયા વાંચવાની છે, અને એ રીતે તમે લખશો તો તમને એનો ભય નહીં રહે કે કોઈને ખબર પડી જશે તો આ વાતની. જ્ઞાનીને આટલું સરળ જીવન હોય છે, કાચની જેમ પારદર્શક, છુપાવવા જેવું કઈ નથી. આ વર્ણન પણ બધું આગળ આવશે. જો જ્ઞાન શ્રદ્ધાંતો યુગપત હોય છે તો તેમાં કારણ કાર્યપણું કેવી રીતે કહો છો? એ હોય તો એ હોય, એ અપેક્ષાએ કારણ કાર્યપણું છે. જેમ દીપક અને પ્રકાશ એ બંને યુગપત હોય છે, તો પણ દીપક હોય તો પ્રકાશ હોય, તેથી દીપક કારણ છે અને પ્રકાશ કાર્ય છે. આ વાત સમજાણી? એ જ પ્રમાણે જ્ઞાન શ્રદ્ધાને પણ છે, અથવા મિથ્યા દર્શન મિથ્યા જ્ઞાનને તથા સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનને કારણ કાર્યપણું જાણવું. બંને એક સમયમાં થાય છે, તેમ છતાં પણ એક કારણ છે અને એક કાર્ય છે. જો મિથ્યા દર્શનના સંયોગથી જ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન નામ પામે છે, તો એક મિથ્યા દર્શનને જ સંસારનું કારણ કહેવું જોઈએ, પણ અહીં મિથ્યા જ્ઞાન જુદું શા માટે કહ્યું? ઓહો, જ્ઞાન એટલે આ સમજાવી ને કે મિથ્યા દર્શન, આપણે એમ કીધું ને કે આ જ્ઞાન કરતા જ્ઞાન પહેલા શ્રદ્ધાને લીધું, એટલે મિથ્યા દર્શન પહેલા લીધું, મિથ્યા જ્ઞાન પછી. કેમ? કારણ કે મિથ્યા શ્રદ્ધા ખોટી છે એટલે જ્ઞાન પણ ખોટું. તો પછી શ્રદ્ધાનું જ ઇમ્પોર્ટન્સ એટલું હોય તો ખાલી મિથ્યા દર્શનને જ તમે બતાવો, મિથ્યા જ્ઞાનનું નામ પણ મેન્શન નહીં કરો અહીંયા, કારણ કે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી. મેઇન શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, સાચી કે ખોટી, તો શ્રદ્ધાનું જ ધ્યાન મહત્વ છે. ખોટી શ્રદ્ધા હોય તો સંસાર પરિભ્રમણ થાય, ખોટું જ્ઞાન હોય તો એટલે સાચી શ્રદ્ધા હોય તો મોક્ષ થાય, કારણ કે એક જ કારણ નથી. હવે એને અહીંયા બતાવે છે. જ્ઞાનની જ અપેક્ષાએ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ વા સમ્યક દ્રષ્ટિને ક્ષયોપશમથી થયેલા યથાર્થ જ્ઞાનમાં કંઈ વિશેષ નથી, તથા તે જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનમાં પણ જય મળે છે. આ બીજ પૂનમ થાય છે. જેમ નદી સમુદ્રમાં જય ભળે છે, તેથી
જ્ઞાનમાં કંઈ દોષ નથી, પરંતુ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જ્યાં લાગે ત્યાં એક જ્ઞેયમાં લાગે. હવે આ મિથ્યા દર્શનના નિમિત્તથી તે જ્ઞાન અન્ય જ્ઞેયોમાં લાગે, પણ પ્રયોજનભૂત જીવાદી તત્વોનો યથાર્થ નિર્ણય કરવામાં ન લાગે, તો એ જ જ્ઞાનમાં દોષ થયો. હવે અત્યારે જ્ઞાન છે ને, તો મોહના ઉદયથી જ્ઞાનનો ઉપયોગ પણ અપ્રયોજનભૂત પદાર્થોમાં કરવાની ઈચ્છા થાય. અત્યારે તમને કોઈ એમ કે તમે રિટાયર્ડ થઈ જાઓ બિઝનેસમાંથી, કે ના અત્યારે તો થઈ શકે છે, જેટલું થઈ શકે છે તો કરીએ, દેખાય છે આંખેથી કે અત્યારે હીરા જોઈ શકીએ છીએ, પણ પછી આંખેથી નહીં દેખાય ત્યારે રિટાયર્ડ થઈ જશો કે આ થઈ જશો? તો જયારે પછી હીરા નહીં દેખાય તો પછી શાસ્ત્રોના અક્ષરો કેવી રીતે દેખાશે? તો આ તો એ છે કે એ જ્યાં સુધી હીરા દેખાય છે ત્યારે જ રિટાયર્ડ થઈને શાસ્ત્ર વાંચવાના છે, એમ નહીં કે જયારે હીરા દેખાતા બંધ થઈ જાય પછી શાસ્ત્ર વાંચવાના ચાલુ કરવા. આ વાત છે. જ્ઞાનને અપ્રયોજનભૂત વિષયમાંથી પ્રયોજનભૂત જીવાદી તત્વોનો યથાર્થ નિર્ણય કરવામાં ન લાગે તો એ જ્ઞાનમાં જ દોષ થયો, અને તેને જ મિથ્યા જ્ઞાન કહ્યું. તથા જીવાદી તત્વોનું યથાર્થ શ્રદ્ધા ન થાય તે આ શ્રદ્ધાનમાં દોષ થયો, તેથી તેને મિથ્યા દર્શન કહ્યું. એ પ્રમાણે લક્ષણ ભેદથી મિથ્યા દર્શન મિથ્યા જ્ઞાન જુદા કયા છે, એ પ્રમાણે મિથ્યા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કયું તે તત્વજ્ઞાનના અભાવથી અજ્ઞાન કહીએ છીએ, તથા પોતાનું પ્રયોજન સાધતું નથી માટે તેને જ કુજ્ઞાન પણ કહીએ છીએ. હવે મિથ્યા ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહે છે. આ મિથ્યા જ્ઞાનની વાત આ રીતે કરી. અત્યારે જે કંઈ પણ જાણે છે એ બધું જ મિથ્યા જ્ઞાન. પછી ભલે શાસ્ત્રનું પણ જાણતા હોય તો પણ મિથ્યા જ્ઞાન, આત્માની વાતને પણ શાસ્ત્રો થકી જાણતા હોય તો પણ મિથ્યા જ્ઞાન. એના જ કારણે શ્રદ્ધા ખોટી હોવાના કારણે, મિથ્યાત્વના કારણે એ જ્ઞાનનો ઉગાડ. એ ખીર 1 કિલો ખીર હોય ને એના અંદર ઝેરનું ટીપું પણ મળેલું હોય તો એ આખી ખીર ઝેરીલી થઈ ગઈ. એવી રીતે જ્ઞાનનો ઉગાડ ઘણો હોય પણ એમાં અંશ પણ જો મિથ્યાત્વનો રહી ગયો હોય તો એ બધું જ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન નામ પામે છે. હવે જે ચારિત્રનું પ્રકરણ શરૂ થાય છે તો ખરેખર ગજબ છે. આજ સુધી જે ચારિત્ર સાંભળ્યું હતું, વિચાર્યું હતું, એ ચારિત્રથી કઈક આત્માનું અંતરંગ ચારિત્રની અહીંયા વાત છે. ચારિત્ર શરીરની ક્રિયાનું નામ નથી. પહેલી વાત તો એ પૂતગલની ક્રિયા છે. પૂતગલની ક્રિયા છે એટલા માટે એનું નામ ચારિત્ર નથી. જે ક્રિયા આપણે જે ચાલે છે ક્રિયાઓ, એનું નામ ચારિત્ર નથી. ચારિત્રમાં બાહ્ય ત્યાગ કર્યો હોય પણ અંતરમાં મોહ ન છૂટ્યો. બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં. તે માને ગુરુ સત્ય, એ તો ગુરુના માટે છે. ગુરુ કરે જ્ઞાનીનો દ્રોહ એ કરીને છે. શુષ્ક જ્ઞાની માટે વાત કરી છે. મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ. જ્ઞાની હળી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. કુંભના મેળામાં જે સાધુ બાવા હોય છે એને શરીરનો મોહ નથી રહ્યો, તો એને શું કર્યું કે કપડા છોડી દીધા, બિલકુલ નગ્ન થઈ ગયા. હવે કઈ નથી, પહેરવા ઓઢવાનો મોહ નહીં, કઈ નહીં. આ સમજો કે ક્યાં કેવી મેન્ટાલિટી છે. અને શરીરનો મોહ નથી એટલે પછી ત્યાં રાખ પણ રાખી અને પોતાના ચહેરા ઉપર રાખ પણ લગાડવા માંડ્યા. રાખ લગાડે. શરીરની આસક્તિ નથી. અત્યારે તો ખાલી એક રજકણ ચોંટી હોય તો એને આપણે દૂર કરી દઈએ છીએ, અહીં તો રાખ લગાડે. પણ એ લોકો પોતાની પાસે એક ડબ્બાના અંદર નાનો અરીસો રાખતા હોય છે અને એ અરીસો કાઢીને જોવે છે
કે આ રાખ બરાબર લાગી રહી છે કે નહીં. શરીરને ગંદુ કરવું છે, પણ એ ગંદુ પણ પ્રોપરલી થઈ રહ્યું છે કે નહીં, એ મોહ, એ શરીરનો તીવ્ર મોહ છે, તીવ્ર રાગ છે. દેખાવ એવો કરે છે કે મોહ નથી, પૂરેપૂરો મોહ છે. બસ આ કુંભના મેળામાં હોય છે. તો કહેવાનો અર્થ એ કે ખાલી બાહ્ય બહારનો આવો જે દેખાવ છે એનું નામ ચારિત્ર નથી, એ તો દંભ છે. અને અંતરદશા કોઈ જાણતું નથી. મેકઅપ બોક્સમાં રાખે છે ને એવી રીતે કાચનાનો, એ રીતે એ લોકો પણ રાખે છે. ખરાબ થવામાં પણ પરફેક્ટ ખરાબ થવું જોઈએ. એને ખરાબપણાનો ભાવ તો છે જ, એને એવું નથી, એમાં એનું સારાપણું લાગે છે. મિથ્યા ચારિત્રનો અર્થ એ છે, ચારિત્ર ગુણની અશુદ્ધ પર્યાયનું નામ મિથ્યા ચારિત્ર છે. એટલે સીધી વાત આવી આત્મા ઉપર. ચારિત્ર ગુણ આત્માનો હોય છે ને આત્માના ચારિત્ર ગુણની અશુદ્ધ પર્યાયનું નામ મિથ્યા ચારિત્ર છે. અને આત્માના ચારિત્ર ગુણની શુદ્ધ પર્યાયનું નામ સમ્યક ચારિત્ર છે. એ ચારિત્રનો સંબંધ આમાં ક્યાંય પણ શરીર સાથે નથી. એ વાત પણ પછી આવશે. તો શરીરની ક્રિયાનું નામ ચારિત્ર હોય જ નહીં, તો પછી શરીરની ક્રિયા કરવી કે નહીં કરવી, તો પછી ખાલી ભાવોથી જ રાત્રિ ભોજન છોડી દઈએ અને ક્રિયાથી કરીએ તો ચાલે કે ન ચાલે? તો એ કહે છે કે ભાવો વગર તો એ ક્રિયા થતી નથી પાછી. એટલા માટે જેને ભાવ છૂટ્યા હોય એને ક્રિયા પણ સહજ છૂટી જાય છે, છોડવાની નથી હોતી. જયારે જાણ્યું કે આ ઝેર છે, માન્યું કે આ ઝેર છે, તો ઝેરને છોડી દે છે પછી. એ રીતે જાણ્યું કે રાત્રિ ભોજનમાં હિંસા છે અને માન્યું પણ કે રાત્રિ ભોજનમાં હિંસા છે, તો રાત્રિ ભોજન છોડી દે છે. સૌથી વધારે રસનેન્દ્રિય ઉપર જોર આપ્યું છે શાસ્ત્રોમાં, 5 ઇન્દ્રિયો કરતા. ઇન્દ્રિય તો ખાલી રસના, ખાલી રસના બધાને હોવા કરતા પણ એનું કારણ એ છે, એની તમે ડેપ્થમાં તમે જાઓ તો 12 પ્રકારના તપ છે, એમાં 6 તપ બાહ્ય છે અને 6 અંતરંગ છે. એ બાહ્ય તપમાં પહેલું અનશન છે, બીજું ઉનોદર છે, ત્રીજું વૃત્તિ પરિસંખ્યાન ને ચોથું રસ પરિત્યાગ. આખો દિવસ આહાર ન લેવો એ અનશન. અને એકાસન એટલે એકાસન એટલે એક ટાઈમ જમવાનું, ખાલી એક ટાઈમ જમવાનું નામ એકાસન. આખો દિવસ આહાર ન લેવાનું નામ ઉપવાસ હોય. આહાર ન લેવાનું નામ જો તપ હોય, તો બીજું તપ લેવાનું નામ કેવી રીતે થઈ ગયું? એકાસન. વાત સમજો, આ તપ છે. બપોરે 12 વાગે તમે એક આસન ઉપર બેસીને જમ્યા, આનું નામ એકાસનું નથી. એકાસનું એટલે એક ટાઈમ જમવાનું નામ એકાસનું નહીં, પણ એક ટાઈમ થી વધારે ટાઈમ ન જમવું એ એકાસનું. એટલે સાંજે જે નથી જમતા ને એ તપ છે. કારણ કે ત્યાગનું નામ તપ હોય, ભોગવવાનું નામ તપ થોડું હોય. જયારે આખો દિવસ ન ખાવાનું નામ તપ હોય, તો પછી એક ટાઈમ જે છોડી દીધું એનું નામ તપ કહેવાય. ખાધું એનું નામ તપ કેવી રીતે કહેવાય? ઊંધું છે આખું. ચારિત્ર જે ક્રિયાનું છે એ ખોટું છે. એ ચારિત્ર પરફેક્ટ ક્યાં છે? ક્રિયા વાળું પણ. ત્યાં એને બપોરે જમવા બેસે ત્યારે એમ જ લાગે બસ એકાસનું કરવા બેઠો છું. અરે ભાઈ પાપ કરવા બેઠા છો, એકાસનું તો સાંજે થવાનું છે. વિચાર કરજો તમે પણ એના ઉપર. ન આવે. અને એમાં બધામાં એ જ છે કે જેટલું નિવૃત્ત થવું એનું નામ વ્રત છે, સંયમ છે. તો પહેલું તપ છે એ પણ ખાવાથી સંબંધિત છે, કે આખો દિવસ ન ખાવું, એક ટાઈમ થી વધારે ટાઈમ ન ખાવું.
ગણેલી વસ્તુ જે છે એનાથી વધારે ન ખાવી, અને આ રસ જે નક્કી કર્યો છે એનાથી બીજા રસ વાળું ન ખાવું. આ ન ખાવામાં એ ચારે ચાર તપ છે. પણ તપ તો ખાવાથી સંબંધિત જ છે ને, એટલે રસના ઇન્દ્રિયથી રિલેટેડ. બાકીની ચાર ઇન્દ્રિય તો ન આવી, એટલા માટે રસની ઇન્દ્રિય ઉપર વધારે જોર મૂક્યું છે. અને એનું મોટું કારણ એ છે કે રસની ઇન્દ્રિય ઉપર આજે તમે આખો દિવસ આહાર ન લીધો, ભૂખ્યા રહ્યા, તો શરીર જ એવું શિથિલ થઈ જાય છે કે સ્પર્શન ઇન્દ્રિયનો ભોગ ઓટોમેટિક બંધ થઈ ગયો. ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કે મૂવી જોવા જવું છે ને નથી જવું, આજે શક્તિ નથી, તો ઓટોમેટિક બાકી ઇન્દ્રિયના ભોગ સહજ રોકાઈ જાય છે જો રસના ઇન્દ્રિયનો ભોગ ટળી ગયો હોય તો. હા, એ કારણ છે રસના ઉપર. અને સ્પર્શન ઇન્દ્રિયનો ભોગ જે છે ને, જે એમાં તો મુખ્ય કે માનો 15 વર્ષે 16 વર્ષે ભોગ શરૂ થયો અને 60 વર્ષે ભોગ બંધ થઈ ગયો. એની તો બહુ લાંબા ટાઈમે શરૂ થાય છે અને વહેલા પૂરો થઈ જાય છે. આ રસનેન્દ્રિયનો ભોગ એવો છે કે જન્મ થાય ને બાળકનો, તરત જ મોઢામાં કંઈક ને કંઈક નાખશે, અને મરશે ત્યારે પાપડના ચૂડા કરીને છેલ્લે પણ નાખીને 80 વર્ષે 90 વર્ષે 100 વર્ષે પણ એ કરશે. આ રસનેન્દ્રિયનો ભોગ એવો છે જન્મથી મરણ સુધી એને રહે છે ફૂલ ટાઈમ. પણ તેમ છતાંય આવા ત્યાગનું નામ ચારિત્ર નથી, એ વાત આમાં સમજવાની છે. ખાસ વાત તો એ આમાં મહિમા નથી આવી, મહિમા ન આવી જોઈએ. જેટલી મારી પરિણતિ કર્મથી છૂટી પડીને અંતર સ્વભાવમાં ઢળી છે, એટલા અંશે મારા ચારિત્રના અંદર નિર્મળતા પ્રગટી છે. કર્મધારા અને જ્ઞાનધારાનો ભેદ જેટલો થયો જેટલા અંશે, એટલા અંશે ચારિત્ર પ્રગટી છે. અજ્ઞાનીને જ ચારિત્ર હોય છે, અજ્ઞાનીને નહીં. જ્ઞાનીને જ છુટ્ટી પડી હોય ને, અજ્ઞાનીને તો એકલી કર્મધારા હોય, એને જ્ઞાનધારા છુટ્ટી નથી પડી. બાળ તપ કહે છે. અંતરમાં એ ભાવ રહ્યો કે આજે મેં ગ્રહણ નહીં કર્યો, આહાર નહીં લીધો. વૃત્તિ અંદરની માન્યતામાં તો એ જ વાત પડી છે કે હું આહાર લઈ શકું છું. અંતરમાં શ્રદ્ધામાં એવું કે આહારને ગ્રહણ કરવો આત્માનો સ્વભાવ જ નથી, આહાર આહારમાં છે, આત્મા આત્મામાં છે. આવા ભેદપૂર્વક આહારનો વિકલ્પ પણ ન ઉઠે, એનું નામ ઉપવાસ. વિકલ્પ પણ ન ઉઠે. સ્વભાવનું ચિંતન કરતા એટલી સ્થિરતા વધી જાય છે કે આહારના વિકલ્પ પણ નથી આવતા અને આખો દિવસ વીતી જાય છે. એ ઉપવાસ છે. એ પણ વ્યવહારથી ઉપવાસ છે. ખરેખર તો સ્વભાવમાં જેટલો સ્થિર રહ્યો એ જ નિશ્ચયથી ઉપવાસ છે. એટલે પર્યુષણમાં પણ જે 28 ને બધા કરે ને, તો એ લોકોને હું કહું કે આ 28 ને બધા તમે એ પણ કેટલા ભાવોથી કરો છો. તમારે 8 દિવસની 28 છે, 7 દિવસ પૂરા થયા છે, 8મા દિવસે હવે તબિયત ખરાબ થઈ છે, રેવાતું નથી, ડોક્ટરને બોલાવ્યા, ડોક્ટરને કીધું ગમે એમ કરો 1 દિવસ કઢાવી દો. ડોક્ટર તરત જ વિટામિન ડી અને વિટામિન સી ના બાટલા ચડાવી નાખવા માંડ્યા, અંદર ઇન્જેક્શન એ નાખવા માંડ્યા કે બસ તમારો 1 દિવસ નીકળી જશે. આ ખાવાનું તો બધું થઈ ગયું અંદર, અને આવું ખાવાનું મને મળતું તો જિંદગીભર આવી ફેસિલિટી લઉં, મોઢું ખોલવાનું જ નહીં, બસ સારી રીતે કામ ચાલતું રહે ને હું મારો સ્વાધ્યાય કરતો રહું. આ તપ નથી, આ તો મોટી ફેસિલિટી છે. આનું નામ જ થાય છે. પણ અંતરમાં એક બસ આ કરવું છે, ક્રિયા કરવી છે, એક આગ્રહ. ત્યાંથી તમને વિકલ્પ આવ્યો ને, બસ વિકલ્પ આવે છે તો એ વિકલ્પને ટાળવા માટે થઈને આહાર લઈ લેવાનો છે. જો તમને વિકલ્પ ના આવે તો વાંધો નહીં. ખાસ વાત છે. ક્લાસના અંદર કોઈ એમ કે અમે એર કન્ડિશન ચાલુ કરીએ, એ કરો, તમારી જે ઈચ્છા કરો. નહીં કરીએ એ તમારી ઈચ્છા, તમે જે કરવું એ કરો. તમારા વિકલ્પ જે ઉભા થયા છે, બસ એ વિકલ્પ જો આનાથી ટળી જતા હોય, તમે જે કરવું એ કરો.
ઘણી વખત તડકો આવતો હોય ને, તમે કીધું આજે તડકો આવે છે, તમે કીધું આમ બેસી જાઓ, સારું, આના તમારો વિકલ્પ ટળી જાય છે. મને તો અહીંયા ફરક નથી ને અહીંયા ફરક નથી. એ વિકલ્પ ટળી જવો જોઈએ. બસ વિકલ્પ ખતરનાક છે. ક્રિયા કરતા વિકલ્પ ખતરનાક છે. ક્રિયા પરિણામ અભિપ્રાય એમાં ચારિત્રના કારણે જે એનો અંદરનો જે અભિપ્રાય છે કે આ ચારિત્ર પાળીને તમે શું પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો. પૂર્ણતાના લક્ષ્ય હું મારા સ્વરૂપના અંદર સ્થિર થવા માંગુ છું. એક એ લક્ષ્ય ચારિત્ર પાળે, અને એક એ કે સ્વર્ગ સુખની ઈચ્છાથી કે ત્યાં વિષયના ભોગો સારા મળશે એ ઈચ્છાથી અહીંનું ચારિત્ર પાળે. અહીંયા ભોગો છોડે તો કે યોગ્ય નથી. જો ત્યાં પણ ભોગવવાનું જ છે ને ભાવ, તો પછી અહીંયા શું કામ છોડ્યું? અહીંયા જ ભોગવી લો ને. જેને ત્યાં જઈને ભોગવવાની ઈચ્છા છે તો એ અહીંયા શું કામ છોડે? હા, પુણ્યને વેડફો નહીં. પુણ્યને વેડફો નહીં. ચર્ચગેટમાં છે ને એક ભાઈની એક એ છે, ખાલી મેં એની કસોટી કરવા કે મારી બે દીકરી છે, લગ્ન થતું નથી, એવી રીતે. તો સમાજના અંદર એને ખબર નથી કે તમારી દીકરી ધાર્મિક છે, એને ધાર્મિક તરીકે બતાવવા એક કામ કરો, એને કોઈ 28 કરે આ વર્ષે પર્યુષણમાં. 28 કરી, 2004 ની વાત છે, 4 કે 5 માં. તો ત્યાં 28 કરી, અને 28 કરીને પછી એના પારણામાં સમાજના બધા લોકોને બોલાવ્યા, અને 3 મહિનામાં એની માંગ આવી અને સગાઈ થઈ ગઈ, લગ્ન થઈ ગયા. અને કે આ 28 કરી, 25 વર્ષની હતી, 28 કરી અને મારું કામ થઈ ગયું. 25 વર્ષ સુધી નતું થયું, એક પણ 28 નથી કરી. બીજી બેન છે 29 વર્ષની થઈ, 4 વર્ષથી 28 કરે છે, હજી બેઠી. મને કે શું કરું? મેં કીધું આ તો આના પુણ્ય ના ઉદય હતા. હમણાં છે ને ગયા અઠવાડિયે મને કે ખરેખર સર આ વર્ષે શું કરવાનું? મેં કહ્યું આ વર્ષે પર્યુષણમાં આજીવન બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા લઈ લે. મને કે નહીં, લગ્ન કરવા માટે મારે શું કરવું? એને એ લિંક જોડે છે ને કે આ તપ કરું તો આના કારણે આ થાય. બસ આનું નામ એ પણ એક મોટો માયાચાર ને છળ છે. આત્મિક તપ જે છે એ તપ આત્માની નિર્મળતા માટે થવો જોઈએ, બાહ્ય લૌકિક સુખની કોઈ પણ ઈચ્છાથી ન હોવો જોઈએ. એનો ભેદ તમે વાંચશો એટલે ખબર પડશે ચારિત્રનો. જો ચારિત્ર મોહના ઉદયથી કશાય ભાવ થાય છે, તેનું નામ મિથ્યા ચારિત્ર છે. અહીંયા કશાય નો અર્થ કશાય પ્લસ નો કશાય, બધું જ. અહીં પોતાની સ્વભાવરૂપ પ્રવૃત્તિ નથી, આ સુખી છે એવી જૂઠી પર સ્વભાવરૂપ પ્રવૃત્તિ કરવા ઈચ્છે છે. ઈચ્છે પણ તેમ બનતું નથી, તેથી તેનું નામ મિથ્યા ચારિત્ર છે. તે જ અહીં કહીએ છીએ. એટલો સરસ ભેદ કરીને બતાવ્યો છે. આમાં ભાવોથી જોડાજો. હવે ભાવભાષણ થવું જોઈએ. પોતાનો સ્વભાવ તો દ્રષ્ટા જ્ઞાતા છે. હવે પોતે કેવળ દેખવા વાળો જાણવા વાળો તો રહેતો નથી, પણ જે પદાર્થોને તે દેખે જાણે છે તેમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું માને છે. તેથી રાગી દ્વેષી થાય છે. આ જાગૃતિ ઇષ્ટ અનિષ્ટપણાના જે ભેદ જે છે ભેદ કરે એ જ એને અંદરમાં પ્રતીતિમાં ઘૂંટાઈ ગયું છે કે આવા ભેદ તો થવા જ જોઈએ. ઇષ્ટ અનિષ્ટ એની શ્રદ્ધામાં, મિથ્યાત્વની શ્રદ્ધામાં કે તમે બસ આ પ્લેટના અંદર જો આ વસ્તુ ખાવાની આપી લો, આ મારા હાથે બનાવી છે, ચાખો કેવી છે. તો કેવી છે જયારે એ કહે છે ને ત્યારે એ જીવના અંદર એ જ પડે એ ભાવ તીવ્ર પડેલો છે. હમણાં એમ કે સારી છે, એ ભાવ એ સાંભળવા માટે જ આ પૂછ્યું છે કેવી છે.
એવું પૂછવા માટે નથી, એવું સાંભળવા માટે આ નથી પૂછ્યું કે ખરાબ છે. તો આવી ઈષ્ટ અનિષ્ટની કલ્પના કરવાની જરૂરત શું છે એ નહીં કરો. આ અપ્રયોજનભૂત કશાયો પેલા બંધ કરો. ખરેખર કહું તો પ્રયોજનભૂત જે છે ને, જે લાગે કે ભાઈ ઘરના અંદર વસ્તુ લાવવાનો રાગ થયો તો લાવી, પણ હવે એમાં કે ઇષ્ટનિષ્ઠપણાની જે એ વાત નહીં જોઈએ. સાડી સરસ તમે ખરીદીને લાવ્યા અને આ બેનને બતાવી, કેવી છે સાડી, જોઈ, હવે ખબર છે કે આ સાડી દુકાનદારે કીધું છે કે હું પાછી લેવાની નથી, અને હવે તમે એમ કહો કે ના આના કરતા બીજો કોઈ કલર હોત તો સારી હતી. હવે આ બીજાના મનમાં તો એ વિકલ્પ ઉભા કરાવી દીધા, તો એ વખતે તો આ વાતને ત્યાં સ્ટોપ કરી દે. આ સારી છે, પતી ગયું. અપ્રયોજનભૂત ઇષ્ટ અનિષ્ટના ભેદમાં ન પડાય એનું પહેલા ધ્યાન રાખવું. પ્રયોજનભૂતની વાત પછી. હા, જો અને હા, તમે મને એમ કીધું કે આ વસ્તુ આવી છે, જો હું એમ પણ નહીં કહું કે ના માન નથી જોવી, અને એમ પણ નહીં કહું કે બીજી કઈ હોય તો બતાવો. તમે બતાવી, જાણવામાં મારે જ્ઞાનમાં જાણવામાં આવી છે, જાણી. હવે આને ન જાણવાની ઈચ્છા પણ નથી ને નવાને જાણવાની પણ ઈચ્છા નથી. જાણી ન જાણવાની ઈચ્છા એ પણ વિભાવ છે, જાણવાની ઈચ્છા પણ વિભાવ છે, કારણ કે ઈચ્છા જ મારો વિભાવ છે, અને જાણવું 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 આ મારો સ્વભાવ છે. જાણ તેથી તે રાગી દ્વેષી થાય છે. કોઈના સદભાવને કોઈના અભાવને ઈચ્છે છે, પણ તેનો સદભાવ કે અભાવ આ જીવનો કર્યો થતો જ નથી. કારણ કે કોઈ દ્રવ્ય કોઈ અન્ય દ્રવ્યનું કરતા હરતા છે જ નહીં, પણ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવ રૂપ પરિણમે છે. માત્ર આ જીવ વ્યર્થ કશાય ભાવ કરી વ્યાકુળ થાય છે. વળી કદાચિત પોતે ઈચ્છે તેમ જ પદાર્થ પરિણમે તો પણ તે પોતાનો પરિણમાયો તો પરિણમ્યો નથી, પણ જેમ ચાલતા ગાડાને બાળક ધકેલી એમ માને કે આ ગાડાને હું ચલાવું છું, તો તે અસત્ય માને છે. શકટનો ભાર એ જ. જો એક ગાડું તેનું ચલાવ્યું ચાલે છે, તો જ્યારે એ ન ચાલતું હોય ત્યારે તે કેમ ચલાવી શકતો નથી, તેમ પદાર્થ પરિણમે છે, અને જ્યારે કોઈ વાર જીવને અનુસારે પરિણમે ત્યારે એમ માને કે આને હું આમ પરિણમાવું છું, પણ તે અસત્ય માને છે. જો તેનો પરિણમાવ્યો પરિણમે છે, તો જ્યારે તે એમ ન પરિણમતો હોય ત્યારે તે કેમ પરિણમાવતો નથી? એટલે ત્યાં પછી ભવિતવ્યતા ઉપર છોડી દે છે. જ્યાં એમ પોતાની ઈચ્છાનુરૂપ પરિણમન થાય ત્યાં તો મેં કર્યું. કે તમારે કેટલા દીકરા છે? 4 દીકરા છે. પેલો દીકરો શું કરે છે કે મેં એને અમેરિકા ભણાવ્યો, ડોક્ટર બનાવ્યો. બીજો દીકરો કે મેં એને એન્જિનિયર બનાવ્યો, લંડનમાં ભણાવ્યો. તો ત્રીજો કે એને જાપાનમાં ભણાવ્યો, સાયન્ટિસ્ટ બનાવ્યો. અને ચોથો તો કે એ ભણ્યો નહીં. તો 3માં પહેલાને મેં ભણાવ્યો, બીજાને મેં ભણાવ્યો, ત્રીજાને મેં ભણાવ્યો, અને ચોથો ભણ્યો નહીં. એમ નહીં કે મેં ભણાવ્યો નહીં. તો જ્યાં સારું થયું એ તો મેં કર્યું, અને જે સારું ન થયું એ બધું એના ઉદય, એ ભવિતવ્યતા ઉપર છોડી દે છે. હા,
આ જો એમ પરિણમતો નથી, એટલે પોતાની ઈચ્છાનુસાર પદાર્થોનું પરિણમન તો કદી પણ થતું નથી. કદાચિત થાય તો તેવા જોગાનું જોગ બનતા જ થાય છે. ઘણા પરિણમન તો પોતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ જ થતા જોઈએ છે. આ દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા આના અંદર બતાવે છે. બધું સ્વતંત્ર થાય છે, જીવને એમ લાગે છે હું કરું છું. આની સાથે ઉદયની લિંક હોય છે. અમેરિકામાં એક ઘર છે, ભૂકંપ આવ્યો એટલે એ ઘર પડી ગયું. એ ઘરની અંદર માણસો હતા તો એ ઘર પડી ગયું, અને બાજુનું ઘર હતું એમાં કોઈ નતું તોય પણ ન પડ્યું, એમ નામ રહ્યું. એના જે માલિક હતા ઇન્ડિયામાં હતા. જ્યારે એ જે ઘર પડ્યું એ જીવનો પાપનો ઉદય એવો હોય તો એ ઘર પડે, અને આ હિન્દુસ્તાનમાં રહીને એનો પુણ્યનો ઉદય અહીંયા ચાલતો હોય કે ત્યાંનું ઘર ન પડે. આવી એની લિંક છે કર્મના ઉદયને અને આ વસ્તુના પરિણામ. પણ તો એનું પરિણામ સ્વતંત્ર છે, ખાલી નિમિત્ત તરીકે આનો પુણ્યનો ઉદય છે. તો જયારે એ જાણીએ ને કે એનો પણ ઉદય, ત્યારે આખી દ્રષ્ટિકોણ જ બદલાઈ જાય કે આનું આમ કેમ થયું, કે ઉદય એવો છે એટલે આવું થયું. હવે જે જીવને ઘણી એક વ્યક્તિ છે, હવે તમને લૂંટીને બધું જ લૂંટીને જતો રહ્યો, તો તમે એમ કીધું આ લૂંટારો જો મારું બધું લૂંટીને ગયો. હવે એની પાસે જે તમારી બધી સંપત્તિ ગઈ, તો એની હાથમાં ક્યારે ગઈ? પુણ્યના ઉદયથી ગઈ ને. પુણ્યનો તો આપણે જે પુણ્યનો ઉદય જેનો ચાલતો એને તો પુણ્યશાળી ભાગશાળી કહીએ ને. તો તમે એને લૂંટારો કેમ કહો છો? ભાગશાળી કહો ને. પણ એ આપણી દ્રષ્ટિમાં એ છે કે મારી ગઈ એટલે લૂંટારો, બસ પતી જાય. આ વાત યાદ નથી આવતી, કર્મના ઉદય યાદ નથી આવતા કે પુણ્યનો ઉદય પણ છે ત્યાં. મારા લાઈફમાં બે ઇન્સિડન્ટ એવા થયા. એક તો 2001માં ધરતીકંપ અમદાવાદનો. એ વખતે હું ત્યાં જ હતો અમદાવાદમાં, અને આખું બિલ્ડિંગ પડી ગયું હતું. જે બિલ્ડિંગમાં હું હતો, કૂદકો મારીને પહેલા માળેથી નીચે પડ્યો તો પગ તૂટી ગયો હતો. એની બાજુનું બિલ્ડિંગ, ત્યાં તે મુંબઈના તે એક બેન છે, એમના ભાઈ ત્યાં આવેલા લગ્ન માટે, અને આખું બિલ્ડિંગ પડી ગયું. કાટમાળું કાઢ્યો, એમની લાશ પણ બહાર નીકળી. એ ભાઈ ઓફ થઈ ગયા. ત્યાં ટેબલ પર પરફ્યુમની બોટલ પડી હતી કાચની, એવી ને એવી બહાર નીકળી, કઈ નથી. અને એ જયારે દ્રશ્ય જોયું કે કાચની પરફ્યુમની બોટલ ફૂટી નહીં અને આ ભાઈ ન રહ્યા, આના ઉપરથી ખબર પડે કે વસ્તુ જેનું પરિણમન એ રૂપે થવાનું હોય એને કોઈ ન રોકી શકે, અને આ પરિણમનને પણ કોઈ બદલાવી ન શકે. આ દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા જે છે એ સમય, એ કાળ, એ દ્રવ્યનું એ રૂપ, એ પર્યાય રૂપે જ પરિણમન થાય, અન્ય રૂપે નહીં. 26મી જાન્યુઆરીએ ભૂકંપ થયો, એ બિલ્ડિંગ પડી ગયું છે. એક ભાઈ 2 દિવસ સુધી બેભાન રહ્યા, હોશમાં આવ્યા 28 તારીખે, અને કીધું કે ફોન હતો, ફોનમાંથી મોબાઈલ, કિસ્મતથી એનો મોબાઈલ ઓફ હતો, ઓન કર્યો. સવારે ઘરે જ હતા, ઓન મોબાઈલ કર્યો અને ફોન કર્યો બહાર કે હું છું. અરે બધા લોકો બહાર ખુશ થઈ ગયા, કે લાશ તો બધા અંદર છે, પતી ગયો, હવે તો શું, હવે તો જયારે કાટમાળ ને બધું બહાર કાઢશે ત્યારે કે હું છું. બધા આખો પરિવારમાં ખુશ. ક્રેન બોલાવ્યું, અને ક્રેન થી પેલો જે સિમેન્ટ ઉપર જે સીલિંગ હોય એ ઊંચું કર્યું, અને એ નીકળવા જેવા ગયા તો ક્રેન નું પેલું છટક્યું અને ક્રેન આખું પડ્યું નીચે. 28 તારીખે સવારે ઓફ થઈ. 26મી ભૂકંપના કઈ ન થયું, બચી ગયા લાઈફ. અને 28મી એ જ સમયે જયારે મરણ લખાયેલું હોય તો એ 26મી કોઈ નિમિત્ત એને કઈ ન કરી શકે, અને 28મી નિમિત્તો સહજ આવી જાય સામેથી. તો કેવું છે એ જ બચવાનું, પાછું બાકી હતા તો કેવું, એ તો કે છે હું ગયો તો સારું હતું ત્યારે ને ત્યારે. શું થાય, જેને બચવાનું એ કોણ મારી શકે? આ એક અને સુનામી જે ઇન્ડોનેશિયામાં આવ્યું હતું 2004માં, એ વખતે હું ત્યાં જ હતો, જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે ત્યાં બાંદાચેમાં. બાંદાચે એનું સેન્ટર પોઈન્ટ, ને ત્યાંથી પ્રવચન માટે એક આઇલેન્ડ માંથી મારે બાજુના આઇલેન્ડમાં જવાનું હતું. રવિવારનો દિવસ, બધા કે અમે તમારી સાથે આવીએ. મેં કહ્યું ના, આજે હું એ આઇલેન્ડમાં પહેલી વખત પ્રવચન માટે જાઉં છું, તમે બધા અહીં રહ્યો.
ત્યાં ત્યાં રહ્યા. આ બાજુ સેન્ટર પોઈન્ટમાં ત્યાં તે દરિયાની વચ્ચે પાણી આ બાજુના આઇલેન્ડમાં આવ્યું, હું આ બાજુ જતો રહ્યો. વળતા આખો આઇલેન્ડ બાંધા છે, આખું સાફ. અને 200 જણા જે હતા, 200 જણાએ ત્યાં બાતામ યુનિવર્સિટી કરીને છે, એનાથી લિંકમાં આ લોકો મારા સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા. બધાએ 200 જણાએ નોનવેજ છોડ્યું હતું 3 દિવસ પહેલા. બધાએ નિયમ લઈ લીધો હતો, મુસ્લિમ ને ક્રિશ્ચિયન. અને મને કીધું, મને કે અમે સાથે આવી. મેં કહ્યું ના, આવતા રવિવારે જો આપણે જશું ને ત્યાં હું જઈશ પ્રવચન આપવા, તો ત્યાં તમે સાથે આવજો. હજી પહેલી વખત જાઉં છું, કોઈ ત્યાં આટલા બધા લોકો ન જવાય, લઈને ન જવાય. ત્યારે એમ થયું કે કોણ રોકી શકે? જયારે એ આયુષ્ય પૂરું જ થવાનું હોય ત્યારે કોઈ બચાવી ન શકે. મારે પણ કે તો તમે રહી જાઓ. ના, મારે તો જવાનું છે, મેં પ્રોમિસ કર્યું છે. કેમ કે જયારે આ આઇલેન્ડ છે, આ આઇલેન્ડ છે, આ સેન્ટર પોઈન્ટ છે, ત્યારે આ સેન્ટર પોઈન્ટ થી હું આ બાજુ આવી ગયો તો જે પાણી જે પ્રવાહ વયો બધો આ બાજુ જ રહ્યો. આ બાજુ કઈ નથી. આ બાજુ બધા એમ નામ સેફ લોકો છે. આ બાજુ બધું સાફ છે. આઇલેન્ડ આખો ડૂબી ગયો. રોડરમલજી અહીંયા એ કહે છે કે જયારે પોતાના વિકલ્પ અનુસારે પરિણમન થાય ત્યારે એમ લાગી જાય છે કે મેં કર્યું, પણ ત્યારે એને ઉદય ઉપર છોડી દેવાનું છે કે ઉદય જ આ રીતે હતા, હું એનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. એવી જાગૃતિ જો ત્યાં પણ રહી જાય તો એ જ્ઞાની છે. કેવળી ભગવાન પણ આ ઘટનાને જાણે છે, અને એક પર્યાયમાં નહીં, અનંત પર્યાયમાં આને જાણે છે. એવું નહીં કે એકવાર જાણીને પછી પતી ગયું, ભૂલી ગયા. બીજી પર્યાયમાં પણ એ જ જાણે છે, ત્રીજી પર્યાયમાં પણ જાણે છે, અને જાણીને પણ પાછા વારંવાર અનંતકાળ સુધી જાણશે. તો હું એક પર્યાયમાં પણ એની કોશિશ કેમ ન કરું જ્ઞાતા રહેવાની? અનંત પર્યાયની વાત તો દૂર, એક પર્યાયમાં તો જ્ઞાતા રહો. છે જો ને તમે પેલા એક વખત ક્યારે આ વાત કરી તો ઋષભદેવ આદિનાથ ભગવાનની, એમનું જે 84 લાખ પૂરો વર્ષનું આયુષ્ય હતું, 83 લાખ પૂરો વર્ષ સુધી તો વૈરાગ્ય જ નતો આવ્યો, સંસાર જ ભોગવ્યો. એક પૂર્વ ખાલી બાકી હતો. સ્વર્ગના દેવો પણ વિચારમાં પડી ગયા હતા કે હજી વૈરાગ્ય કેમ નથી આવતો. આ રત્નોનો વરસાદ ખોટી જગ્યાએ તો નથી થઈ ગયો ને? કારણ કે તીર્થંકરમાં જીવ જો હોય, હજી આટલો ટાઈમ તો વીતી ગયો, હજી વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્ય આવવાનો હતો, એ કાળે વૈરાગ્ય આવ્યો. પણ એમનું મારે એ કેવું છે, 20 લાખ પૂરું વર્ષનું આયુષ્ય હતું ત્યારે એમના માતા પિતાએ લગ્ન કરવા માટે કીધું, અને બંનેના વિકલ્પો 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 એટલા. માતા મરુદેવી અને પિતા નાભીરાય. કેમ મનાવો, આ દીકરો માનશે નહીં, નાનપણથી જ વૈરાગ્યમય જીવન છે, લગ્ન કરશે નહીં કરશે. ને એ વિકલ્પ કરવા છતાં વિકલ્પ ત્યાં 6 મહિના સુધી કર્યા. પછી કઈ લાવ કહી દઈએ, બેટા ઋષભ, અમને હવે લાગે છે કે તું જુવાન થઈ ગયો છે, તારા લગ્ન કરાવવા છે. ઠીક છે, આપની જેવી ઈચ્છા. 6 મહિના સુધી બંને માતા પિતાએ વિકલ્પો એટલા કર્યા, કેમ મનાવશું? હું કે આમ કહીશ ને, આ કે હું આમ કહીશ ને, આ કે આમ કહીશ ને. એક જ પેલા, હા ઠીક છે, જેવી આપની ઈચ્છા. એટલે આના ઉપરથી કે 6 મહિનાના વિકલ્પ બધા પાણીમાં ગયા. પણ એ વિકલ્પથી જે કરમ બંધાયા ને, એ તો હજી પડ્યા છે આત્મામાં. કહેવાનો અર્થ એ કે જે ઘટનાની તમને ઈચ્છા છે એ ઘટનાને ઉદય પર છોડો અને પોતે એના વિકલ્પોમાંથી બહાર નીકળી જાઓ, અને માત્ર જ્ઞાતા રહીને પોતાનું આત્માનું હિત કરી લો. એ ઉદય અનુસાર થશે.
ઘણી વખત એ જે ઘટના જે ઘટવાની હોય છે ને એ તો એની પેલાની જે કલ્પના છે, દુઃખ કરતા દુઃખની કલ્પના વધારે દુઃખી કરતી હોય છે કે આવું થવાનું છે, આવું થવાનું છે. એ થવાનું છે, એ થવાનું હોય ત્યારે થઈ જાય છે, ત્યારે આમ નેચરલ થઈ જતું હોય, ખબર પણ ન પડે. કોણે? મને નથી ખબર. હા હા હા, બસ હા હા. તમે મને જય જિનેન્દ્ર કહો તો જ હું તમને જય જિનેન્દ્ર કહું, નહીં તો ન કહું એમ. એ વિકલ્પોથી હું દુઃખી થાઉં છું, બાકી ઘટના તો નેચરલ ઘટી જતી હોય છે. શા માટે વિકલ્પ કરવા? ઉદયને આગળ પાછળ તો કરી શકાતા નથી, થાય એના કારણે તે ક્રમબદ્ધ પર્યાય, અકર્તાવાદ, ન્યાયક, નિમિત્ત ઉપાદાન, વસ્તુ સ્વતંત્રતા, નિશ્ચય વ્યવહાર, અનેકાંશવાદ, આ બધા જે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે એની શ્રદ્ધા થાય છે. આ ધ્યેય બદલાણું હોય તો 80 વિષય તો કલેક્ટ કર્યા છે આપણે. મારી ઈચ્છા છે કે 80 વિષય ઉપર તમે થોડું બેઝિક તો આપણે કરી લેશું. પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય. રાગી દ્વેષી થાય છે આ ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું માની. આ તો થયું. નહીં મળ્યું મને. જેમ કોઈ વિવાહાદી કાર્યમાં જેનું કયું કામ થતું ન હોય છતાં પોતે કરતા બની કશાય કરે તો પોતે જ દુઃખી થાય. ચલો આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, ચાલતું કઈ નથી એમ. એટલે એક ભાઈ કોઈને ત્યાં લગ્નમાં ગયા અને ખુરશી પડી હતી, અહીંની ખુરશી આમ ને અહીંની ખુરશી આમ, બધી કે શું કરો છો? વ્યવસ્થા કરું છું બધી. ત્યારે વ્યવસ્થા જ કરેલી છે, બધી ગોઠવેલી છે કે ના કઈ કરું ને તમારે ત્યાં આવ્યો છું તો જે કરતાપણાનો ભાવ લઈને આવ્યો છું કઈ કરું, તો એના કારણે વ્યવસ્થા જે વ્યવસ્થિત છે એને બગાડવાની કોશિશ કરે છે. આપણે પણ એ જ કરીએ છીએ, બરાબર છે. માટે કશાય ભાવ કરવો એ જેમ જળને વલોવવું કાંઈ કાર્યકારી નથી એવો છે. તેથી એ કશાયોની પ્રવૃત્તિને મિથ્યાચારિત્ર કહીએ છીએ. તથા કશાય ભાવ થાય છે તે પદાર્થોને ઇષ્ટ અનિષ્ટ રૂપ માનવાથી થાય છે. એ ઇષ્ટ અનિષ્ટપણું માનવું પણ મિથ્યા છે, કારણ કે કોઈ પણ પદાર્થ ઇષ્ટ અનિષ્ટ રૂપ છે નહીં. તે કેવી રીતે તે અહીં કહીએ છીએ. નથિંગ ઇઝ ગુડ, નથિંગ ઇઝ બેડ. આવી ગયા સિદ્ધાંત ઇષ્ટ અનિષ્ટ. Nothing is new, nothing is old, nothing is early, nothing is late. આ બધી કલ્પના છે. જે પોતાને સુખદાયક ઉપકારી હોય તેને ઇષ્ટ કહીએ છીએ, તથા જે પોતાને દુઃખદાયક ને અનુપકારી હોય તેને અનિષ્ટ કહીએ છીએ. હવે લોકમાં સર્વ પદાર્થો તો પોતપોતાના સ્વભાવના કરતા છે. કોઈ કોઈને સુખદાયક, દુઃખદાયક કે ઉપકારી અનુપકારી નથી. માત્ર આ જીવ પોતાના પરિણામોમાં તેમને સુખદાયક અને ઉપકારી જાણી ઇષ્ટરૂપ માને છે, અથવા દુઃખદાયક અને અનુપકારી જાણી અનિષ્ટરૂપ માને છે. જુઓ, એક જ પદાર્થ કોઈને ઇષ્ટરૂપ લાગે છે ત્યારે કોઈને અનિષ્ટરૂપ લાગે છે. જેમ જેને વસ્ત્ર ન મળતું હોય તેને ઘટ વસ્ત્ર ઇષ્ટરૂપ લાગે છે,
તથા જેને બારીક વસ્ત્ર મળે છે તેને તે અનિષ્ટ રૂપ લાગે છે. સમજાય ને વાત? કોઈ પણ માં ત્રણ વાત લેવાની છે ખાસ. વસ્તુ, વ્યક્તિ અને ઘટના એ ઇષ્ટ અનિષ્ટ હોતી નથી. વસ્તુ કેતા કપડા, કે જે કપડા માનો કે પોતે પહેર્યા છે, હવે જેની પાસે બિલકુલ કપડા નથી એને એમ લાગે છે કે આ બહુ સારા છે. કોઈ એક્ટરને પૂછે તો એને એમ લાગે છે કે આ કપડા તો બહુ જ ખરાબ છે, આમાં મને નથી ગમતા. તો એને ઇષ્ટ, કોઈને ઇષ્ટ ને કોઈને અનિષ્ટ લાગે છે. વસ્તુ ઇષ્ટ અનિષ્ટ નથી. એવી રીતે સમુદ્ર છે, તો સમુદ્ર એ સારો છે કે ખરાબ છે? કે દૂરથી જોઈએ છે તો સમુદ્ર બહુ સારો લાગે છે, ડૂબનારાને એ સમુદ્ર બહુ જ ખરાબ લાગે છે. પણ સમુદ્ર એ સારો છે કે ખરાબ છે? કે સારો ખરાબ નથી, એ પાણીનો સમૂહ છે, બસ. એ જેમ છે તેમ છે. એ રીતે આ વસ્તુની વાત થઈ. એવી રીતે વ્યક્તિ, એ વ્યક્તિ પણ, કે કોઈ વ્યક્તિ આપણા માટે ઈષ્ટરૂપ છે, કોઈ વ્યક્તિ આપણા માટે, કોઈના માટે પછી એ જ અનિષ્ટરૂપ બની શકે. અને ઘટના પણ ઇષ્ટ અનિષ્ટના રૂપમાં. આના અંદર પણ કયા દ્રષ્ટિકોણથી તમે જોવો છો? કારગિલની સરહદ ઉપર ત્યાં એક સૈનિક કામ કરે છે, ત્યાં ફોજમાં છે, 15 દિવસની રજા મળી છે. હવે સામે જે લોકો છે એ લોકોને શું માને છે કે જે પાકિસ્તાનની બોર્ડર પર ઉભા છે આ બધા મારા દુશ્મન છે, અને ત્યાં એને આ ભારતની બોર્ડર ઉપર આ કામ કરવાનું છે. 15 દિવસ ઘરે આવે છે, પત્નીને મળે છે, પછી પત્ની પણ કહે છે હવે આ જાય તો સારું, કે ખાવા માટે થઈને પૈસા તો જોઈએ ને, જ્યાં કમાય તો પછી નોકરી તો કરે તો કમાય. ત્યાં જાય છે, કામ પાછું ચાલુ કરે છે. હવે જે પાકિસ્તાનના જે ત્યાં સરહદ ઉપર ત્યાં જે દુશ્મનો હતા, જેને દુશ્મન માનતો હતો, એ લોકો ત્યાં રહ્યા જ નહીં. તો આની હવે ત્યાંથી નોકરી નીકળી ગઈ. તો ખરેખર એ એના દુશ્મન હતા કે એના મિત્ર હતા? કે ખરેખર એ હતા તો આનો કામ ધંધો ત્યાં ચાલતો હતો અને 2 ટકના રોટલાનું એનું કામ ચાલી જતું હતું. હવે એ જેને દુશ્મન માને છે ખરેખર એના દુશ્મન નથી. અત્યાર સુધીનું એનું જીવન આના થકી ચાલ્યું છે. તો એક દ્રષ્ટિથી જો એને જોવે છે તો એને ઇષ્ટ અનિષ્ટ લાગે છે, બીજા દ્રષ્ટિકોણથી જોવે છે તો એને ઇષ્ટ લાગે છે. પણ ખરેખર એ ઇષ્ટ અનિષ્ટ નથી, એ જે છે તે છે. ચોર આવીને ઘરમાં ચોરી કરીને જાય તો જે પૈસા લઈને ગયો, આ ઘટના ઘટી, એ ઘટના ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ? તો જેના ઘરમાં ચોરી થઈ એના માટે અનિષ્ટ, અને જે ચોરી કરીને ગયો એના ઘર પરિવાર વાળા માટે તો આ બહુ ઇષ્ટ. ઘટના તો એક જ છે. જે ઘટના કોઈના માટે ઇષ્ટરૂપ છે, અહીંયા તો ઘણી બધી ઘટના બતાવે છે જે દ્રષ્ટાંત સાથે, એ જો લઈએ. ભૂંડાદિકને ઇષ્ટરૂપ લાગે છે, ત્યારે દેવાદિકને અનિષ્ટ રૂપ લાગે છે. તથા મેઘની વૃષ્ટિ કોઈને ઇષ્ટ લાગે છે ત્યારે કોઈને અનિષ્ટ લાગે છે. કહું ને, એટલે કોઈને જયારે પાક ન પાક્યો હોય ત્યારે પછી એવી રીતે ઇષ્ટ લાગે, ને પાક પાકી ગયા પછી એ જ મેઘ વૃષ્ટિ એ અનિષ્ટ રૂપ લાગવા લાગે. એમ અન્ય પણ જાણવું. વળી એ જ પ્રમાણે એક જીવને એક જ પદાર્થ કોઈ કાળમાં ઇષ્ટ લાગે છે અને કોઈ કાળમાં અનિષ્ટ લાગે છે. તથા આ જીવ જેને મુખ્યપણે ઇષ્ટરૂપ માને છે તેને પણ અનિષ્ટ રૂપ થતું જોવામાં આવે છે. જેમ શરીર ઇષ્ટ છે પણ રોગાદિ સહિત થતા અનિષ્ટ થઈ જાય છે. પુત્રાદિક ઇષ્ટ છે પણ કારણ મળતા અનિષ્ટ થતા જોઈએ છે, ઈચ્છાનું રૂપ ન વર્તે ત્યારે. ઇત્યાદિ અન્ય પણ જાણવું. વળી મુખ્યપણે આ જીવ જેને અનિષ્ટ માને છે તે પણ ઇષ્ટ થતું જોઈએ છે. જેમ કોઈની ગાળ અનિષ્ટ લાગે છે પણ શાસ્ત્રામાં ઇષ્ટ લાગે છે. ઇત્યાદિ સમજવું. એ પ્રમાણે પદાર્થોમાં ઓલા ફટાણા ગાય ને જે,
એટલે એ રીતે આમ રીતસર તો ગાળ ન આપે શાસ્ત્રમાં, પણ ઊંધી રીતે. એ પ્રમાણે પદાર્થોમાં તો ઈષ્ટ અનિષ્ટપણું છે નહીં. જો પદાર્થોમાં ઈષ્ટ અનિષ્ટપણું હોય તો જે પદાર્થ ઈષ્ટ હોય તે સર્વને ઈષ્ટ જ થાય, તથા જે અનિષ્ટ હોય તે અનિષ્ટ જ થાય. પણ એમ તો થતું નથી. માત્ર આ જીવ પોતે જ કલ્પના કરી તેને ઈષ્ટ અનિષ્ટ માને છે, પણ એ કલ્પના જૂઠી છે. આમાં જેટલી પણ ઈષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ આવી એ બધી જ અઘાતી કર્મના ઉદય અનુસારે મળતા સંયોગોમાં આવે છે. અઘાતી ઘાતીના અંદર તો એને કઈ પડી નથી. ઘાતીના ઉદયમાં એને રસ જ નથી, એને અઘાતીના ઉદયમાં રસ છે. ઘાતીનો ઉદય તો એવો છે કે મેન્ટલ રિઝલ્ટ આપે છે ફિલિંગ્સના અંદર, અને પેલું છે ફિઝિકલ રિઝલ્ટ આપે છે. એને તો ફિઝિકલ વસ્તુમાં રસ છે, સંયોગોમાં, સંયોગી ભાવમાં કઈ રસ. કોઈ છોકરો છોકરી જોવા માટે જાય ત્યાં પણ એના અઘાતી કર્મના ઉદય જ જોવાય છે, ઘાતીના નહીં. જે પેલા એ જોયું કે પૈસા છે કે નહીં, પૈસા છે કે નહીં. છોકરીને જોવા ગયા તો છોકરીને પૈસા છે કે નહીં. તારા પપ્પા પાસે પૈસા છે કે ના. જો તમારા ફાધર છે એ પુઅર હોય, ધેટ ઇઝ યોર ડેસ્ટિની. બટ ઇફ યોર ફાધર ઇન લો ઇઝ પુઅર, ધેટ ઇઝ યોર ફુલિશનેસ. એ જ ના હોવો જોઈએ તો કે એ તો પેલા છે કે નહીં. તો ત્યાં એ જોવે છે. અને પછી કે આવ્યું એવું તો નથી ને, આપણા ઘરે લઈને આવી આ છોકરીને, અને કોઈ બીમારી વાળી હોય ને ત્યાં પેલા દિવસે ટપકી જાય, આ ખર્ચો બધો પાણીમાં જાય, તો જીવન તો છે કે નહીં લાંબુ. કે છે દેખાવમાં કેવી છે. નામ કર્મનો ઉદય, આયુ કર્મના ઉદયથી આયુષ્ય લાંબુ છે કે નહીં. વેદનીય કર્મના ઉદયથી પૈસે ટકે સુખી છે કે દહેજ લાવવાની છે કે નહીં. ગોત્ર કર્મ, જાતિ તો ઊંચી છે ને એની, ઊંચું કુળ છે ને, આ બધું જોવાય છે. પણ જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ક્ષયોપશમનો ઉઘાડ કેવો છે કે દર્શનાવરણી, એના તો નામે ખબર નથી. મોહની કેવું છે કે રાગ કેવો છે કે દ્વેષ કેવો છે કે કઈ પડી નથી, કઈ નથી પડી. એ છે જો આ જે કીધું ને આ બધું પરફેક્ટ હોય એ બધું પણ ઇગ્નોર કરવાનું. એ બધું નિશ્ચય છે. એમ કે આ વ્યવહાર, પેલા વ્યવહાર બરાબર હોવો જોઈએ, નિશ્ચય તો પછી. અઘાતી કર્મ ના ઉદય બધો નિશ્ચયમાં મોકલી દે, અને અઘાતી નો ઉદય છે એ બધો વ્યવહાર, પેલા વ્યવહાર બરાબર હોવો જોઈએ. તો એને જ લગતા બધામાં ઈષ્ટ અનિષ્ટપણું કરે છે જે કઈ. વળી એ પદાર્થો સુખદાયક, ઉપકારી યા દુઃખદાયક, અનુપકારી થાય છે તે કઈ પોતાની મેળે થતા નથી. આ છે પણ પુણ્ય પાપના ઉદય અનુસાર થાય છે. જેને પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે તેને પદાર્થનો સંયોગ સુખદાયક, ઉપકારી થાય છે, તથા જેને પાપનો ઉદય થાય છે તેને પદાર્થનો સંયોગ દુઃખદાયક, અનુપકારી થાય છે. એ પ્રત્યક્ષ જોઈએ છે. આના અંદર છે ને ઈષ્ટ અનિષ્ટ કરીને કર્મના ઉદય ઘટિત કર્યા છે. કે પુણ્યના ઉદયથી તમારા ઘરમાં બધી વસ્તુ આવી, તો આ વસ્તુ જયારે ઘરમાંથી જશે ત્યારે કયો ઉદય ચાલતો હશે? પાપનો. પુણ્યના ઉદયથી મળેલી વસ્તુનો સંયોગ થાય, એ વસ્તુનો જયારે વિયોગ થાય ત્યારે ઉદય કયો ચાલે? કે પાપનો. કે એવો સિદ્ધાંત નથી. કોઈ વસ્તુ એવી હોય છે કે પુણ્યના ઉદયથી જ મળે છે અને પુણ્યના ઉદયથી જ જાય છે. આ ઉદયની વાત કરું છું. આહાર મળ્યો તો આહાર પુણ્યના ઉદયથી મળ્યો. કેટલા દિવસથી ભૂખ્યા હતા, ખાવાનું નતું મળ્યો પુણ્યના ઉદયથી આહાર મળ્યો, પેટમાં ગયો, હવે કબજિયાત થઈ ગયો, હવે જતું નથી. તો એ જવું એ પણ પુણ્યના ઉદયથી, મળવું પણ પુણ્યના ઉદયથી, સંયોગ એ પુણ્યના ઉદય થાય છે, વિયોગ એ પુણ્યના ઉદયથી થાય છે. વસ્તુ એ જ છે. લગ્ન નથી થતા, છોકરી મળતી નથી, છોકરી મળી ગઈ, પુણ્યના ઉદય છોકરી મળી, પણ એવી માથા ભારે મળી કે હવે એ જ ભાવ છે કે આ ક્યારે જાય. તો જે દિવસે ગઈ એ દિવસે પુણ્યનો ઉદય, જે પુણ્યના ઉદયથી મળી હતી એ જ પુણ્યના ઉદયથી પાછી ગઈ. એના માટેનો આખો પેરેગ્રાફ બતાવે છે જો ઉદય અનુસારે. એ રીતે પાપનું પણ હોય છે.
જેને પાપનો ઉદય થાય છે તેને પદાર્થનો સંયોગ દુઃખદાયક અનુપકારી થાય છે, પ્રત્યક્ષ જોઈએ છે. કોઈને સ્ત્રી પુત્રાદિક સુખદાયક છે ત્યારે કોઈને દુઃખદાયક છે. વ્યાપાર કરતા કોઈને નફો થાય છે ત્યારે કોઈને નુકસાન થાય છે. આ બધો અનેકાંત બતાવ્યો છે કે આ મલ્ટિપલ, કોઈના માટે આ છે તો કોઈના માટે આ છે. કોઈને સ્ત્રી પુત્ર પણ અહિતકારી થાય છે ત્યારે કોઈને શત્રુ પણ નોકર બની જાય છે. હા, તેથી સમજાય છે કે પદાર્થ પોતાની મેળે ઇષ્ટ અનિષ્ટ હોતા નથી, પણ કર્મોદય અનુસાર પ્રવર્તે છે. જેમ કોઈનો નોકર પોતાના સ્વામીની ઈચ્છાનુસાર કોઈ પુરુષને ઇષ્ટ અનિષ્ટ ઉપજાવે તો એ કઈ નોકરનું કર્તવ્ય નથી, પણ તેના સ્વામીનું કર્તવ્ય છે. છતાં એ પુરુષ પેલા નોકરને જ ઇષ્ટ અનિષ્ટ માને તો એ જૂઠ છે. એટલે કોઈ ચડાવે ચડી જાય તો એની પોતાની જ છે ભૂલ. એમ તેમ કર્મોદયથી પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થો કર્માનુસાર જીવને ઇષ્ટ અનિષ્ટ ઉપજાવે ત્યાં એ કાંઈ પદાર્થોનું તો કર્તવ્ય નથી, પણ કર્મનું કર્તવ્ય છે. છતાં આ જીવ પદાર્થોને જ ઇષ્ટ અનિષ્ટ માને એ જૂઠ છે. તેથી આ વાત સિદ્ધ થાય છે કે પદાર્થોમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ માની રાગ દ્વેષ કરવો મિથ્યા છે. કર્મના ઉદય અનુસાર પદાર્થ ઇષ્ટ અનિષ્ટ થતા જોવામાં આવે છે, એક આ ધારા. અને બીજી એક જાણવું 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 જ્ઞાન ધારા. જ્ઞાનીને આ બંને ચાલતી. ઉદય અનુસાર કોઈ મિત્રનો શત્રુ થઈ જાય, શત્રુ મિત્ર થઈ જાય, આવું બને. પણ જાણનાર છે તો જાણનાર જ રહે છે, એ કઈ બદલાતો નથી. કારણ કે એ ઔદયિક ભાવ નથી, આ બધા ઔદયિક ભાવ છે. અને આ જાણનાર તો પારિણામિક ભાવ છે. એવો ભેદ હોવો જોઈએ. એક પ્રશ્ન છે, લઈ લઈએ. બાહ્ય વસ્તુઓનો સંયોગ કર્મના નિમિત્તથી થાય છે તો એ કર્મોમાં તો રાગ દ્વેષ કરવો ને. એમ કૂતરાનું એક્ઝામ્પલ આપશે આગળ જો. હેલો, કર્મ તો જડ છે, તેમને કઈ સુખ દુઃખ આપવાની ઈચ્છા નથી. વળી તે સ્વયમેવ તો કર્મરૂપ પરિણમતા નથી, પણ જીવના ભાવના નિમિત્તથી કર્મરૂપ થાય છે. જેમ કોઈ પોતાના હાથમાં મોટો પથ્થર લઈ પોતાનું માથું ફોડે તો તેમાં પથ્થરનો શો દોષ, તેમજ આ જીવ પોતાના રાગાદિક ભાવો વડે પૂદગલ કર્મને પરિણમાવી પોતાનું બુરું કરે ત્યાં કર્મનો શો દોષ. માટે કર્મોથી પણ રાગ દ્વેષ કરવો મિથ્યાત્વ છે. લોહે કી સંગતિ પાઈ અગ્નિ સહે ઘનઘાત. એ પ્રમાણે પરદ્રવ્યોને ઇષ્ટ અનિષ્ટ માની રાગ દ્વેષ કરવો મિથ્યા છે. જો પરદ્રવ્ય ઇષ્ટ અનિષ્ટ હોત અને ત્યાં આ જીવ રાગ દ્વેષ કરતો હોય તો મિથ્યા નામ પામત. પણ તે તો ઇષ્ટ અનિષ્ટ નથી, આ જીવ તેને ઇષ્ટ અનિષ્ટ માની રાગ દ્વેષ કરે છે, તેથી એ પરિણામોને મિથ્યા કહ્યા છે. મિથ્યારૂપ જે પરિણમન તેનું નામ મિથ્યા ચારિત્ર છે. પરિણમવાનું નામ ચારિત્ર છે. ત્યાં પરિણતિની મુખ્યતાથી વાત કરી છે. હવે આવા અનંતાનુબંધી કશાય
ના કારણે મિથ્યા ચારિત્ર છૂટતું નથી. અનંતાનુબંધી કષાય, અત્યારે જેને સમ્યક દર્શન હવે પ્રગટ કરવું હોય તો એ અનંતાનુબંધી કષાયને છોડે. અનંતાનુબંધી કષાય આમ છૂટતો નથી, એ પેલા પાતળો પડે છે, તો એને પેલા પાતળો કેવી રીતે પાડવો એની વિધિ આમાં બતાવશે. પછી એનો અભાવ કેવી રીતે થાય એ બતાવશે. ક્રમથી બધી આગળ વિધિ આવશે, એને વિસ્તારથી આપણે લઈશું. ચોથો અધિકાર પૂરો થશે. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોએ સવસાહું.